കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്തരുடைய പരിശുദ്ധ നാമത്തിற்கு മഹിമയുണ്ടാവதாக. കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഇന്നും നിങ്ങളോടുകൂടെ ആരാധിക്കുന്നതിനും ദൈവദിനത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് അവസരം തന്ന പാസ്റ്റർ കിങ്സ്ലിയോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. நேற்றிரவும் இன்று பகல் ஆராதனையிலும் இப்பொழுதும் உங்களோடு சேர்ந்து ஆராதிக்க கர்த்தர் தந்த நல்ல வாய்ப்பிற்காகவும் குறிப்பாக இந்த டிஸ்ட்ரிக்டினுடைய சென்ட்ரல் பாஸ்டராக பாஸ்டர் கிங்ஸ்லி செல்லன் அவர்களுக்கு இருதயம் நிறைந்ததான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். കുറേ നാളുണ്ട് പറയുന്നു വരണം വരണം, கொஞ்ச நாட்களாகவே வர வேண்டும் என்று என்னை அழைப்பதுண்டு. എന്നാൽ ഈ വർഷം കർത്താവ് അത് സാധ്യമാക്കിയതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆனால் இந்த வருடம் ஆண்டவர் அதற்கான சூழ்நிலையை ஆயத்தப்படுத்தி தந்தபடியால் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. உங்கள் எல்லாருடைய அன்பிற்கும் நான் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തരുന്ന ചിരിക്കും ഹസ്തദാനത്തിനും അവിടെ ഇരുന്ന് നൽകുന്ന ചിരിക്കുമൊക്കെ വലിയ വലിയ കടപ്പാടുണ്ട്. நீங்கள் நான் பேசும்போது அங்கிருந்து சிரிப்பதற்கும் கை கொடுப்பதற்கும் எல்லாவற்றுக்கும் உண்மையிலே நன்றி செலுத்துகிறேன். എന്നെ ഇന്നലെ 24 മണിക്കൂറേ ആയുള്ളൂ എങ്കിലും നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. 24 മണി നേരം தான் நான் உங்களோடு இருந்திருக்கிறேன். ஆனால் நல்ல ஒரு ஐக்கியத்தை கர்த்தர் தந்ததற்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். പാസ്റ്റർ എഡ്വിനെ വീണ്ടും കാണാനിടയായതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. பாஸ்டர் எட்வின் அவர்களை மறுபடியும் பார்க்க கிருபை செய்தபடியால் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். എഡ്വിൻ പാസ്റ്റർ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റും എൻ്റെ റൂംമേറ്റ് ആയിരുന്നു മിനിഞ്ഞാന്ന് രാത്രിയിൽ. எட்வின் பாஸ்டர் அவர்களுடைய கிளாஸ்மேட்டும் என்னுடைய ரூம்மேட்டுமாக இருந்தார் நேற்றைய தினத்திலே. ആ ബാച്ചിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அந்த பேட்சை நினைத்து நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ആ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വലിയ ലീഡേഴ്സായിട്ട് മാറി. அந்த பேட்சிலே படித்த எல்லா மாணவர்களும் பெரிய தலைவர்களாக மாறி இருக்கிறார்கள். എന്നാ ചെയ്യാനാ, പിന്നെ എനിക്ക് അവസരം തന്നില്ല അവരെ. என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை. அதுக்கப்புறம் அவர்கள் எனக்கு வாய்ப்புகளை கொடுக்கவில்லை. 2 സീസണെ പഠിപ്പിച്ചേ പിന്നെ എന്നെ അടുപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അവിടെ. 2 சீசன் நான் அங்கே கற்றுக் கொடுத்தேன். அதற்கப்புறம் எனக்கு அவர்கள் அனுமதி கொடுக்கவில்லை. സാധാരണ ഒരു കൺവെൻഷനെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചാൽ പിന്നെ 10 വർഷം 20 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത്. சாதாரணமாக ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு நான் செய்து கொடுப்பேனே, ஆனால் அடுத்து 10 வருடம் 20 வருடம் கழித்து தான் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். അപ്പോ ഈ കൃപ ബൈബിൾ കോളേജുകളിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ ആ 2 ബാച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. இந்த கிருபை பைபிள் காலேஜுக்கும் இருக்கிறபடியால் நான் அந்த 2 பேட்சை மட்டும்தான் கற்றுக் கொடுக்க முடிந்தது. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിക്കാം. இன்று இரவிலே நம்முடைய கவனத்தை வேத வசனத்துக்கு நேராக நாம் மறுபடியும் திருப்பலாம். രാവിലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്, காலையிலே நாம் சிந்தித்தது, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എല്ലാറ്റിലും എല്ലാമായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றுக்கும் இருக்கக்கூடியதான ஒரு சூழ்நிலையில் നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രതിമയിലേക്ക്, സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ പുതുക്കി മാറ്റുന്ന അനുഭവം, ஆண்டவராகிய நம்முடைய சிருஷ்டிகருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக നമ്മെ പുതുമൈപ്പെടുത്തി മാറ്റുகிற ഒരു സൂழ்நிலை. ആദാമിന്റെ പാപം ചെയ്ത പ്രതിമയിൽ നിന്ന് മാറ്റി, പാപം ചെയ്ത ആദാമുடைய സായലിൽ ഇருந்து നമ്മെ മാറ്റി ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുയേശുവിനോട് നമ്മെ മാറ്റി തീർക്കുന്ന രീതി, தேவனுடைய சாயலாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நம்மை மாற்றுகிறார். കർത്താവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ, ஆண்டவரை தரித்து கொண்டிருக்கிற நாம், കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ഒരു ജേഴ്സി പോലെ അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ஆண்டவரை நாம் ஒரு വസ്ത്രത്തെ പോലെ നാം അണിந்து കൊണ്ടിருக்கிறோம். സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നവർ, സ്കൂളുക്കെല്ലാം செல்லக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் அவர்கள் யூனிஃபார்ம் அணிந்திருப்பதை போன்று. അപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകളിൽ അവരുടെ ട്രൗസറിന്റെയും ഷർട്ടിന്റെയും മണ്ടയിൽ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഇടേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. அவர்கள் சில ஸ்கூலிலே அவர்கள் ட்ரவுசர் ஷர்ட்டுக்கு மேலே ஒரு ஜாக்கெட் போட வேண்டியது இருக்கும். അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു സ്വെറ്റർ ഇടുമായിരിക്കും. அல்ல அவர்கள் ஸ்வெட்டர் போட்டுக் கொள்வார்கள். അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. அதை போன்று நாம் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டிருக்கிறோம். എല്ലാവരുടെ മേലും ക്രിസ്തു, എല്ലാവരുടെ മേലും ക്രിസ്തു, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ക്രിസ്തു, എല്ലാവർക്കുള്ളേയും ക്രിസ്തു. നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ, നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഇരിக்கிறோம். അങ്ങനെ കർത്താവിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സും ചിന്താഗതികളും ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും. அப்படி எல்லா கிறிஸ்துவில் இருக்கிற எல்லாருடைய மனதும் சிந்தனைகளும் கிறிஸ்துவை போல மாற வேண்டும். രാവിലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എന്താ? കാലയിലെ നാം என்ன சிந்தித்தோம், தியானித்தோம்? ആഗ്രഹങ്ങൾ, നല്ലതായി സൃഷ്ടിച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ
കെട്ടുപോയ സ്ഥിതിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. நல்ல முறையில் உருவாக்கப்பட்டதான நம்முடைய விருப்பங்கள் கெட்டுப்போன நிலையில் மாறி இருக்கிறது. നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും കോപത്തിന്റെയുമായി മാറിയിരിക്കുക. நம்முடைய எதிர்வினைகள் எல்லாம் கோபம் வைராக்கியம் நிறைந்ததாய் இருக்கிறது. ദുരാഗ്രഹങ്ങൾ, அவன் മോശமான ചിന്തകൾ, ദുഷ്ചിന്തകൾ, അവൻ കെട്ട ചിന്തകൾ, നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ, നമ്മை ആളുകை செய்கிறதான எண்ணங்கள் செயல்பாடுகள், നമുക്ക് അടക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ, நம்மால் അടക്കി ആള முடியாதபடி നമ്മை അടക്കി ആളുகிறதான ക്രിയകൾ, അതൊരു തരം അടിമത്തമാണ്. അത് ഒരു വിധமான അടിമത്തനമായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്നേഹിക്കാനായിട്ടാണ്. ആണ്ടവൻ നമ്മെ ഉരുവാക്കുന്നത് അൻപു കൂറുவதற்காக. കയീനെ പോലെ സഹോദരനെ കൊല്ലാനായിട്ടല്ല, കായീനെ പോன்று തൻ സഹോദരനെ കൊலை செய்வதற்கல்ல. യേശുക്രിസ്തു എന്ന ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ, യേശുക്രിസ്തു എன்கிற நம்முடைய மூத்த സഹോദരനെ போன்று ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. ദേവൻ അൻപായിരിக்கிறார். കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാത്തവന് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. காண்கிற സഹോദരനെ நேசிக்காதவன் കാണக்கூடாத தேவனில் எப்படி அன்பு கூற முடியும்? കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. உன் அயலகத்தானை உன்னை போல நீ நேசிக்க வேண்டும். യേശുക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ യാഗമായി തന്നു. യേശുക്രിസ്തു നമ്മിൽ അൻപു കൂർന്ന് നമുക്കാக തന്നെത്താനെ ഒപ്പുകൊടുത്താർ. ആകയാൽ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, നാം എല്ലാവരും സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം. ആകയാൽ എഫേസ്യ നിരുപം ചൊല്ലുகிறது നാം എല്ലാവരും അൻപിൽ നടക്ക வேண்டும். ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം തന്റെ ജീവനെ ഒരു വഴിപാടും യാഗവുമാക്കി തീർത്തു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അൻപ് ഒരു ത്യാഗமாக ഒരു ബലിயாக മാറുന്നത്. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. ദേവൻ അൻപായിരിக்கிறார். സ്നേഹം സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അൻപ് സേവ ചെയ്യുന്നതാ இருக்கிறது. സ്നേഹം ത്യാഗമാണ്. അൻപ് ത്യാഗം സഹിക്കുന്നത്. സ്നേഹം ഒഴിച്ചുവെക്കലാണ്. അൻപ് അവൻ മുற்றிலுமாக ഒപ്പുകൊടുക്കുന്നതാ இருக்கிறது. എന്റെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വരികിൽ, என்னுடைய தகப்பன் உயிரோடு இருந்திருப்பாரேயானால் ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് 99 വയസ്സ് കഴിയുമായിരുന്നു. இன்றைக்கு அவருக்கு 99 വയതുകൾ தாண்டி இருக்கும். ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു. நான் இன்றைக்கு என்னுடைய சகோதரர்களுக்கெல்லாம் ஒரு செய்தி அனுப்பினேன். ദൈവം നമുക്ക് സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പിതാവിനെ തന്നിരുന്നു. தேவன் நமக்கு அன்பின் பொக்கிஷமாகிய ஒரு தகப்பனை தந்திருந்தார். ത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു അപ്പനെ തന്നിരുന്നു. தியாகம் செய்த ஒரு தகப்பனை தந்திருந்தார். താൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒത്തിരി കാലം തന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവർ வாழ்ந்திருந்தது அதிகமாக தன்னுடைய சகோதரனுடைய கல்விக்காக. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ 6 മക്കളെ പുലർത്താനായിട്ടാണ്. അടുത്ത് நாங்கள் 6 പിള്ളേരെ വളർത്തുവதற்காக. സ്വന്തം സുഖം അന്വേഷിക്കാതെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ബലിയർപ്പിച്ച ഒരു പിതാവ്. தன்னுடைய சுகத்தை, தன்னுடைய நன்மையை எதிர்பார்க்காமல் குடும்பத்திற்காக தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்த ஒரு தகப்பன். ഇന്ന് എനിക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കാനിടയായി. இன்றைக்கு അത് വിശേഷமாக നിനയ്ക്ക തോന്നിനത്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, ദൈവം സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹം ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹമാണ്, ഒഴിച്ചു കളയുന്ന സ്നേഹമാണ്, സേവനം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹമാണ്. ദേവൻ അൻപായിരിக்கிறார். அன்பு தியாகம் செய்கிறது. அன்பு முற்றிலுமாக தன்னை மறந்து மற்றவர்களுக்காக சேவை செய்கிறது. അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം. ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டும். കയീനെ പോലെ കുല ചെയ്യരുത്. காயினை போன்று கொலை செய்யக்கூடாது. സഹോദരനെ ഹനിക്കരുത്. சகோதரனை சபிக்க கூடாது. നന്മ മാത്രം ചെയ്യുക. நன்மை மட்டுமே செய்ய வேண்டும். ക്ഷമിക്കുക. அவன் மன்னிக்க வேண்டும். കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുത്. கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது. അതുകൊണ്ടാ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുന്നത്, ஆகினால் தான் புருஷர்களிடத்தில் சொல்லுகிறது, യേശുക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. യേശുക്രിസ്തു സഭയിൽ അൻപു കൂർന്നதை போன்று நீங்கள் உங்கள் சொந்த மனைவிகளில் அன்பு கூற வேண்டும். സ്നേഹിക്കാനാ ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. அன்பு கூறுவதற்காக தான் ஆண்டவர் நம்மை மீட்டிருக்கிறார். സ്നേഹത്തിൽ കൂടെയാണ് വീണ്ടെടുത്തത്. அன்பின் வழியாக நம்மை மீட்டுக் கொண்டார். കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണ്. ஏனென்றால் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപത്തിലായി തീരണമെങ്കിൽ நாம் கிறிஸ்துவுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற வேண்டுமானால் കയീന്റെ രൂപം കളയണം.
காயினுடைய சாயலை நாம் களைந்து விட வேண்டும். ആദാമിന്റെ രൂപം കളയണം. ஆதாமுடைய சாயலை களைந்து விட வேண்டும். കയീന്റെ രൂപം കളയണം. அவன் காயினுடைய சாயலை களைந்து விட வேண்டும். ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം നാം സ്വീകരിക്കണം. கிறிஸ்துவின் சாயலை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். തുടർന്ന് നമുക്ക് റോമാലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഈ ആശയം കുറച്ചുകൂടെ ചിന്തിക്കാം. நாம் தொடர்ந்து ரோமருக்கு நிருபத்திலிருந்து இந்த கருத்தை தியானிக்கலாம். റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 29-ാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നേ? ரோமருக்கு நிருபம் 8-ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് നമ്മെ അവന്റെ തിരുസ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുണ്ടായി. தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே முதல் பேரானவராய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ, தேவனுடைய குமாரன் അനേകം മക്കളിൽ ആദ്യജാതനാകുവാൻ, அநேகருக்கு அவர் முதற் பேரானவராயிருக்கிறார். ശ്രേഷ്ഠനാകുവാൻ, அவர் விசேஷமானவராயிருப்பதற்கு, അധികാരിയാകുവാൻ, ஆமென், அதிகாரியாயிருப்பதற்கு, വഴികാട്ടിയാകുവാൻ, வழிகாட்டியாயிருப்பதற்கு, അവന്റെ രീതിയിൽ നാം ആയിത്തീരുവാൻ, அவருடைய முறைக்கு ஒத்த நிலைக்கு நாம் மாறுவதற்காக നമ്മെ ദൈവപുത്രന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം മാറ്റിവെച്ചു. தேவனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நம்மை உருவாக்குவதற்கு தேவன் மாற்றி ഒരു வைத்தார். ക്രിസ്ത്യാനി ആരാണ്? ஒரு கிறிஸ்தவன் என்பவர் யார்? ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി, தேவன் தெரிந்து கொண்ட நபர், ദൈവം സ്നേഹിച്ച വ്യക്തി, தேவன் அன்பு கூர்ந்த நபர், ദൈവം പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച വ്യക്തി, தேவன் பெயர் சொல்லி அழைத்த நபர், ദൈവം തനിക്കായി വേർതിരിച്ച് മാറ്റിവെച്ച വ്യക്തി, தேவன் தனக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர், ദൈവം സ്നേഹിച്ച് പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച് തനിക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നവർ, தேவன் ஆமென் அழைத்து வேறு பிரித்து பெயர் சொல்லி அழைத்து தனித்து வைத்திருக்கிற நபர், ദൈവം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നവർ, தேவனால் சொந்தமாக்கப்பட்டவர்கள், ദൈവം ദത്തുപുത്രരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവർ, தேவன் தத்தெடுத்திருக்கிற குமாரர்கள், ദൈവത്തിന്റെ സകലത്തിനും അവകാശിയായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നവർ, தேவனுடைய எல்லாவற்றிற்கும் பங்காளியாய் மாறி இருக்கிறவர். അവർക്കൊരു നിയോഗമുണ്ട്. அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். അവർ ഈ വീട്ടിൽ പിറന്ന പുത്രനെ പോലെ ആയിത്തീരണം. அவர்கள் இந்த வீட்டிலே பிறந்த குமாரனை போன்று மாற வேண்டும். നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഒരു വലിയ എഞ്ചിനീയർ കാലിഫോർണിയയിൽ ജോലിക്ക് പോയി. நம்முடைய வீட்டிலிருந்து ஒரு பெரிய இன்ஜினியர் നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്, நம்முடைய இந்தியாவிலிருந்து ஒரு நபர் கலிபோர்னியாவுக்கு வேலைக்கு சென்றார். അവിടെ ചെന്ന് കിട്ടിയ കാശ് എന്നെ എടുക്കണമെന്ന് ഓൻ അറിയത്തില്ല. அங்கே வைத்து கிடைத்ததான பணத்தை என்ன செய்வதென்று அவருக்கு புரியவில்லை. പുള്ളി ഒരു പുതിയ ടെസ്ല കാർ അങ്ങ് മേടിച്ചു. அவர் ஒரு டெஸ்லா கார் வாங்கினார். അപ്പൊ ഈ ടെസ്ല കാർ ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടേച്ച് കൈയും കെട്ടിയിരുന്ന് നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. அந்த டெஸ்லா கார் என்னவென்றால் டிரைவர் தேவையில்லை, நாம் எங்கே போக வேண்டுமோ அது தன்னை நம்ம கொண்டு போகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ടെസ്ല കാർ ഓടിക്കുക. அப்படி அவர் டெஸ்லா கார்ல உட்கார்ந்திருக்கிறார். അങ്ങ് സ്പീഡ് കൊടുത്തു. அதற்கு வேகத்தை கூட்டினார். ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് മാറ്റി പുള്ളി അങ്ങ് സ്പീഡ് കൊടുത്തു. ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டத்திலிருந்து மாற்றி அவர் அங்க வேகத்தை அதிகரித்தார். അടിച്ചു മിന്നി പായുക. மிக வேகமாக செல்கிறது. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്ടാ പുറകിൽ നിന്ന് സൈറണും ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും പോലീസുകാർ വരിക. அதுக்கு பின்னாடி இருந்து சற்று நேரம் தாண்டின உடனே பின்னாடி இருந்து போலீஸ் அவரை துரத்துகிறது. പുള്ളി ശ്രദ്ധയില്ല, അങ്ങ് റോക്കറ്റ് വിടുന്ന പോലെ വിട്ടുപോയി. அவர் மிக அதிவேகமாக செல்கிறார். കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു കണക്കിന് ഇവന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച് അവനെ സൈഡിൽ ഒതുക്കി. அப்படி போலீஸ் அவரை கவனித்து அவரை ஒரு சைடில் ஒதுக்கினார்கள். അമേരിക്കയിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട്, ഒരു പോലീസുകാരൻ കാർ നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ മേല, വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ആന്നാരം വെടിവെച്ച് താഴെയിടും. ஒரு போலீஸ்காரன் கை நீட்டி வாகனத்தை நிறுத்தினால் வெளியே வரக்கூடாது, அப்படி வெளியே வந்தால் அமெரிக்காவிலே சுட்டு விடுவார்கள். ഒതുക്കി. அப்படியே வாகனத்தை ஒதுக்கினார். പോലീസുകാരൻ അവന്റെ സൈഡിൽ വന്നു. போலீஸ் அருகில் வந்தார். കണ്ണാടി താക്കാൻ പറഞ്ഞു. கண்ணாடியை தாக்க சொன்னார். കണ്ണാടി കാത്തു. கண்ணாடி இறக்கினார்கள். അപ്പം കാറിന്റെ പേപ്പറും ലൈസൻസും ഒക്കെ മേടിച്ചു. காரோட பேப்பர் லைசன்ஸ் எல்லாம் வாங்கினார்கள். അതൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്തിനാ നിന്നെ നിർത്തിയെന്ന് അറിയാവുന്ന ചോദിച്ചു. அதெல்லாம் சோதித்து விட்டு நான் எதற்காக உன்னை நிறுத்தினேன் என்று தெரியுமா என்று போலீஸ் கேட்டார். പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരെയും ഇടിച്ചില്ല, തൊട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഞാൻ നേരെ എന്റെ സൈഡ് ചേർത്ത് പോകുമായിരുന്നു, സാർ എന്തിനാ നിർത്തിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന്. அப்போ இவர் சொன்னார், என்னத்திற்காக நிறுத்தினேன் தெரியவில்லை, நான் யாரையும் உபத்திரவம் பண்ணவில்லை, நான் என்னுடைய பாட்டிற்கு போய் கொண்டிருந்தேன். പറഞ്ഞു, ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ? உனக்கு எங்களுடைய ஸ்பீட் லிமிட் என்னவென்று தெரியுமா? പുള്ളിക്ക് അതൊന്നും പിടിയില്ല. அவருக்கு அதொன்றும் தெரியாது. ഇവിടെ
70 മൈലാണ് മാക്സിമം സ്പീഡ്. இங்கே அதிகபட்சமாக 70 மைல் வேகத்தில் தான் செல்ல வேண்டும். നീ എത്ര മൈലിലാ പോയെന്നറിയാമോ? நீ எத்தனை மைல் சென்றாய் என்று தெரியுமா? നീ 120 മൈൽ സ്പീഡിലാ ഓടി. நீ 120 மைல் ஸ்பீடிலே சென்றாய். 5ഓ 10ഓ ആണ് ഞാനങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേനെ. 5 10 കിലോമീറ്റർ வேகமாக இருந்தா மன்னிக்கலாம். അപ്പൊ നീ 50 മൈൽ സ്പീഡ് കൂട്ടി വിട്ടേക്കുക. நீ அதிகமாக 50 மைல் வேகத்தில் போனாய். അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടി അയാൾ ഒരു സംഖ്യ പറഞ്ഞു നീ ആദ്യമായിട്ട് നിന്നെ പിടിക്കുന്നോണ്ട് നീ $500 ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. அவர் எல்லாவற்றையும் கணக்கு பார்த்து விட்டு உன்னை முதல் முறையாக இப்படி தண்டிக்கிறபடி நீ பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் நீ $500 ஃபைன் கட்ட வேண்டும் என்று അവൻ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് എടുത്തു. உடனே அவர் பாக்கெட்ல இருந்து பர்ஸ் எடுத்தார். അവൻ ഒരു $250 എടുത്തു. அவர் $250 எடுத்தார். എന്നിട്ട് പോലീസുകാരനോട് പറഞ്ഞു, പോലീസുകാരുടെ കയ്യെ പിടിத்தார். ഹേയ് ബഡി 50-50 പകുതി നിനക്കിരിക്കട്ടെ പകുതി എനിക്കും ഇരിക്കട്ടെ. அவர் சொன்னார் பாதி உன்னிடத்தில் இருக்கட்டும் பாதி என்னிடத்தில் இருக்கட்டும் என்று சொன்னார். പോലീസുകാരൻ അരിശം കയറി. പോലീസുக்கு கோபம் வந்தது. നീ അമേരിക്കയിലെ ഒരു പോലീസുകാരനെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നോടാ. നീ ഇപ്പോ അമേരിക്കാവിലെ ഒരു പോലീസുക്ക് കൈയൂട്ട് കൊടുക്കാൻ നീ പാർക്കറായാ? നാളെ കോടതി ഹാജരാക്കണം, $1000 ഫൈൻ. നീ നാളേക്ക് കോർട്ടുക്ക് വര வேண்டும், ഉനക്ക് $1000 ഫൈൻ. മാത്രമല്ല മേലാൽ ഒരു പോലീസുകാരന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കരുത്. மட்டுமல்ல இனி மேலாக ஒரு போலீஸுக்கு நீ கையூட்டு கொடுக்க கூடாது. ഉള്ളി ബാംഗ്ലൂരിലും ബോംബെയിലും ഒക്കെ 50-50 പറഞ്ഞാ രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. அவர் பெங்களூரிலும் பாம்பேயிலெல்லாம் 50-50 கொடுத்துதான் அவர் தப்பித்துக் கொண்டிருந்தார். എവിടെ നടന്നാലും മാർത്താണ്ഡത്തിൽ അത് നടക്കുകയെന്ന് എനിക്കറിയാം. എங்கே നടന്നാലും മാർത്താണ്ഡത്തിൽ നടക്കാതെ എന്ന് தெரியும். അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ പഠിച്ചതാണ് 50-50. അവർ കற்றுക്കൊണ്ടതാണ് 50-50. പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞു മേലാൽ അമേരിക്കയിൽ ഈ കൃത്യമം കാണിച്ചേക്കല്ലെന്ന്. ആ പോലീസ് ഇനി മേലെ അമേരിക്കാവിൽ നിന്ന് വേറെ ഇനി ചെയ്യக்கூடாது. കാര്യം എന്നാ? இதனுடைய பொருள் என்ன? അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. அவர் நன்றாக படித்திருக்கிறார். IIT പഠിച്ചതാണ്. IIT முடித்திருக்கிறார். ആമസോണിൽ ജോലിയാ. ആമസോണിൽ വേല ഇരിക്കുന്നത്. ടെസ്ല കാറാ ഓടിക്കുന്നത്. ടെസ്ല കാർ ഓട്ടുகிறார். പൈസ ചെലവാക്കാൻ അറിയത്തില്ല. പണത്തെ என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ചില നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചേ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ஆனால் அமெரிக்காவில் வாழ வேண்டுமானால் அங்குள்ள சட்ட ஒழுங்குகளுக்கு கீழ்ப்பட்டே ஆக வேண்டும். നമ്മൾ ക്യൂവിൽ വരിയായി നിൽക്കണം. നാം വരിസையாக നിൽക്ക வேண்டும். അല്ലാതെ എല്ലാരും ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഞണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ നടന്നു കയറി മുമ്പ് കയറാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. எல்லாரும் வரிசையில் இருக்கும்போது நண்டு போகிறதை போட்டு வேறொரு பகுதியில வந்து அந்த வரிசைக்குள் நுழைய முடியாது. നീ ഞണ്ട് കളിച്ച് കയറിയാ വല്ലവരും കോളറിന് പിടിച്ച് പുറകെ കൊണ്ടു നിർത്തും. நீ நண்டு போகிறது போல போனால் யாராவது காலரை பிடித்து அப்படியே பின்னால் கொண்டு விடுவார்கள். അല്ല, അവർ നോക്കുന്ന ഒരു നോട്ടം കണ്ടാൽ ഉരുകി പോകും. அங்கு நிற்கிறவர்கள் இப்படி நடக்கிற நபரை பார்க்கிற வேளையிலேயே நாம் உருகி விடுவோம். പോക്കറ്റ് നിറച്ച് ഡോളറായിരിക്കും. பாக்கெட் முழுவதும் டாலர் இருக்கிறது. അവിടെ ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ രീതികൾ പഠിക്കണം. அங்கே போனால் அங்குள்ள முறைகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். എന്തിനാ ഞാൻ ഈ കഥ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? நான் எதற்காக இந்த கதையை சொல்லுகிறேன் என்று தெரியுமா? ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. ஆண்டவர் நம்மில் அன்பு கூர்ந்தார். കൃപയാൽ വീണ്ടെടുത്തു. நம்மை மீட்டுக் கொண்டார். തിരഞ്ഞെടുത്തു. தெரிந்து கொண்டார். മക്കളാക്കി. சொந்த மக்களாக மாற்றினார். പക്ഷേ മക്കളാക്കി തീർത്ത എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നമ്മെ എதற்காக மக்களாக்கினார்? തന്റെ പുത്രൻ ഏത് രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും രീതിയിലും ആയിരിക്കുന്നുവോ ആ പുത്രന്റെ രൂപത്തിലാക്കി നമ്മെ സംസ്കാരമുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടാണ്. தன்னுடைய குமாரன் எப்படி இருக்கிறாரோ அதை போன்று நம்மையும் மாற்றி அப்படிப்பட்டதான கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவதற்கென்று நம்மை தெரிந்து கொண்டார். തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചില രീതികൾ നമ്മൾ പരിശീലിച്ച് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. அப்படி குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சில முறைகளை நாம் சோதித்து நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். അത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമല്ല. அது நமக்கு இயற்கையாகவே வரக்கூடிய ஒன்றல்ல. നമുക്ക് തൊടുന്നതിന് മുഴുവൻ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്താ കോപം ഇരിക്കുന്നത്. நாம் தொடுவதற்கு முன்பாக நம்முடைய மூக்கினுடைய பகுதியில் கோபத்தை வைத்திருப்போம். അത് ദൈവപുത്രന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ചേരുന്നതല്ല. அது தேவனுடைய കുമാരനുடைய സ്വഭാവത്തിற்கு ഒപ്പാനതല്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പാലിക്കത്തില്ലായിരിക്കാം. നാം சொன்ன വാർത്തകളെ നാം കൈക്കൊള്ളുവതില്ലേ. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പാക്ക് വിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കഥ ഞാൻ പറയാം. எங்க ஊர்ல ஒருவர் பாக்கு விக்கிற ஒரு நபர் இப்படி ஒரு கதை சொன்னார். എന്റെ അനിയൻ ബഹുമിടുക്കനാണ്. എന്റെ അനിയൻ വലിയ മിടുക്കൻ. என்னுடைய தம்பி ரொம்ப திறமைசாலி. നമ്മുടെ പാക്കും തേങ്ങായും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനും ഒക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ അയലോക്കത്തുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ വന്ന് പറിച്ച് പുള്ളി പറയുന്നതാ കണക്ക്. நாங்கள் என்னுடைய அப்பா வேலைக்கு செல்லும் போது எங்க தோட்டத்தில் உள்ளதான பாக்கு தேங்காய் எல்லாம் ஒருவர் பறிப்பார். அவர் சொல்லுவதுதான் அதற்கு விலை. അയാൾ പറയും, സാറേ പാക്ക് പറിക്കാറായി, പറിച്ചോട്ടെ. പറിച്ചു. പുള്ളി പറിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്ന കണക്ക്.
அவர் கேட்பா, சாரே பாக்கு பறித்துக் கொள்ளட்டுமா? பறித்துக் கொள்ளுங்கள். அவர் சொல்லுவதுதான் கணக்கு. എന്റെ അനിയൻ മിടുക്കനാ. என்னுடைய சகோதரன் ரொம்ப திறமைசாலி. പാക്ക് പറിക്കുന്ന ദിവസം അവന് വയറ്റുവേദന, അവൻ അന്ന് സ്കൂളിൽ പോകത്തില്ല. பாக்கு பறிக்கிற அன்றைக்கு அவருக்கு வயிறு வலி வரும், அன்றைக்கு அவர் ஸ்கூலுக்கு செல்ல மாட்டார். പാക്ക് പറിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇത് തൂക്കുന്ന ഉടനെ അവൻ അടുത്ത് നിൽക്കും. பாக்கு பறித்து அதை கிலோ தூக்கி பார்க்கிற வேளையில் அவர் அருகில் போய் நிற்பார். അവൻ കടലാസും ബുക്കും കൊണ്ട് വയറ്റുവേദനയ്ക്ക് കണക്കെഴുതും. அவர் பேப்பரையும் பேரையும் வைத்துக் கொண்டு வயிறு வலிக்கு அவர் அதை கணக்கு எழுதுவார். അപ്പൊ അവൻ വിലയും പറയും. அப்பொழுது விலை சொல்லுவார். അവൻ മിടുക്കനാ, அவன் திறமைசாலி. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം പാക്ക് വിറ്റേച്ച് ഈ കച്ചവടക്കാരൻ കാശും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ஒரு முறை அவர் பாக்கை வாங்கி கொண்டு பணத்தை கொண்டு அந்த நபர் வந்தார். എന്റെ അനിയൻ പറഞ്ഞു നടക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. என்னுடைய சகோதரன் சொன்னார், இது முடியாது என்று சொன்னார். ഇത്ര തുലാം പാക്ക് അതിന് ഇന്ന വിലയിട്ടാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ആ റേറ്റ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. இத்தனை கிலோ பாக்கு இன்ன விலை சொல்லி இருக்கிறீர்கள், ஆகனால் அதற்கு ஏற்ற விலை தர வேண்டும் என்று சொன்னார். അപ്പൊ പുള്ളി പറയാ, அப்பொழுது அவர் சொன்னார், എന്റെ കുഞ്ഞെ കയ്യോ കാലോ വല്ലതും വെട്ടി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? വാക്കല്ലേ മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. அப்பொழுது அவர் சொன்னார், தம்பி கையோ காலை வெட்டி மாற்ற முடியுமா? வாக்குதானே நான் மாற்றி பேச முடியும் என்று. ദൈവ പൈതലേ, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പെന്തക്കോസ്തുകാരാ, பெந்தேகோஸ்தேக்காரரே, നിന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടി മാറ്റിയാലും വാക്ക് മാറരുത് എന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. உன்னுடைய கையையும் காலையும் வெட்டி மாற்றினாலும் நீ வார்த்தையை மாற்றி சொல்லக்கூடாது. നിന്റെ ഉവ്വ ഉവ്വ എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നും ഇരിക്കട്ടെ. உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லாததை இல்லாததென்றும் சொல்வாயாக. നമ്മുടെ സ്വഭാവം വാക്കുമാറ്റമാണ്, വഞ്ചനയാണ്. நம்முடைய சுபாவம் வார்த்தையை மாற்றி சொல்லுவது, வஞ்சிப்பது. നമ്മെ വിശ്വസ്തരുടെ ഗണത്തിലാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് ചില പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ട്. நம்மை உண்மை உள்ளவர்களுடைய பட்டியலில் கொண்டு வருவதற்கு நமக்கு சில சோதனைகள், பயிற்சிகள் அவசியம். ദൈവപുത്രന്റെ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുവാൻ, தேவனுடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்ற, അവന്റെ രൂപത്തോട് നമ്മെ അനുരൂപരാക്കുവാൻ, அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நம்மை மாற்ற, അവന്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളാക്കി മാറ്റുവാൻ, அவருடைய சிந்தைகளுக்கு ஒத்த சிந்தைகளை நமக்கு தரும்படியாக, അവന്റെ വിശുദ്ധിയും വിശ്വസ്തതയും നമ്മുടെ സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റുവാൻ, அவருடைய பரிசுத்தமும் உண்மையும் நம்முடைய சுபாவமாய் மாற, അവന്റെ കരുതലിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുവാൻ, அவருடைய அவன் அன்பையும் அவருடைய அவன் கருதலை நமக்கு தருவதற்காக നാം ദൈവപുത്രന്റെ കൾച്ചർ ഉള്ളവരായിട്ട് മാറും. நாம் தேவகுமாரனுடைய கலாச்சாரம் உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். നമുക്ക് ചില രീതികളുണ്ട്, இதற்கு சில முறைகள் இருக்கிறது, നമുക്ക് ചില സംസ്കാരമുണ്ട്, இதற்கு சில அவன் கலாச்சார முறைகள் இருக்கிறது. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ രാവിലെ തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം വായിച്ചു. இன்றைக்கு காலையிலே கர்த்தருதாசன் அவர்கள் தீத்து எழுதின நிருபத்தை வாசித்தார்கள். അപ്പോ തീത്തോസിന് ലേഖനം എഴുതിയതിന് അവിടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്താനായിട്ട് தீத்துவுக்கு எதற்கு பவுல் நிருபம் எழுதினார்? அங்கே சில காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുക, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், ഈ ക്രേത്തര് പെരുവയറന്മാരും ആരാ കള്ളം പറയുന്നവരുമാണ്. இந்த கிரேத்தா தீவர் ஓயா பொய்யரும் பெருவயிற்று சோம்பேறிகள் என்று சொல்கிறார். അവർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, அவர்களுக்கென்று ஒரு சுபாவம் உண்டு. ചിലർ അലസന്മാരാണ്, சிலர் அவர்கள் சோம்பேறிகளாயிருக்கிறார், ചിലർ കള്ളം പറയുന്നവരാണ്, சிலர் பொய் சொல்லுகிறவர்கள், ചിലർ മോഷ്ടാക്കളാണ്. சிலர் திருடர்கள். ഈ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരണം. இந்த சுபாவத்திலிருந்தும் இந்த கலாச்சாரத்திலிருந்தும் அவர்களை மாற்றி கொண்டு வர வேண்டும். ദൈവപുത്രന് അനുരൂപരാക്കി മാറ്റി, தேவகுமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்ற തന്റെ வேண்டும். പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന്, தன்னுடைய குமாரன் அநேக சகோதரர்களுக்குள்ளே முதற் பேரானவராயிருக்கும்படி അവന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപരാക്കപ്പെടണം. அவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்றப்பட வேண்டும். ഇവിടെയാണ് റോമാലേഖനത്തിലെ വേറൊരു ഭാഗം ശ്രദ്ധേയമായി വരുന്നത്. இங்கேதான் ரோமருக்கு நிருபத்தினுடைய வேறொரு பகுதியை நாம் பார்க்கிறோம். റോമാലേഖനം 13-ാം അധ്യായം, ரோமருக்கு நிருபம் 13ஆம் அதிகாரம், ഇതിന്റെ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. அதனுடைய 8 முதல் 10 வரையுள்ள வசனங்களை பார்க்கலாம். അതിൽ പറയുന്നത്, அதில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, സ്നേഹിക്കണം, ஒருவரில் ஒருவர் அன்பு கூறணும், നാം നമ്മെ പോലെ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കണം, நம்மை போல நம்முடைய மற்றவர்களையும் நேசிக்க வேண்டும். സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ന്യായപ്രമാണം സമ്പൂർണമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. அன்பு கூறுகிறவன் நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுகிறான். 10-ാം വാക്യം നോക്കിയേ, സ്നേഹം അയൽക്കാരന് ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല. 10ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, அன்பு மற்றவர்களுக்கு தீங்கு செய்யாது. അതിന് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ടേ,
கீழே வருகிற வேளையில் അതിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ அவருடைய 14ஆம் வசனத்தில் 13-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ദൈവത്തിനും ദൈവമക്കൾക്കും ചേരാത്ത സകലവിധ ദുർനടപ്പും നമ്മള് വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കളയണം. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத தேவ பிள்ளைகளுக்கு யோக்கியமில்லாத எல்லா மோசமான கிரியைகளையும் விட்டுவிட வேண்டும். ഇരുട്ടിന്റെ അരാജകത്വമെല്ലാം നമ്മൾ കളയണം. இருளின் கிரியைகளை எல்லாம் நாம் விட்டுவிட வேண்டும். 14-ാം വാക്യത്തിൽ 14ஆம் வசனத்தில் കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുക, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ளுங்கள், എങ്കിൽ ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് നാം ഇടം കൊടുക്കാതിരിക്കും. துரிச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இருந்து. അപ്പൊ രണ്ട് വശമുണ്ട്, இரண்டு பகுதி இருக்கிறது. യേശുവിനെ ധരിക്കുക, இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ளுதல், യേശുവിന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുക, இயேசு கிறிஸ்துடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாறுவது. യേശുവിനെ ഒരു വസ്ത്രം പോലെ ധരിക്കുക, இயேசுவை ஒரு வஸ்திரத்தை போல தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். മനസ്സിനെ യേശുവിന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കുക, நம்முடைய மனதை இயேசு கிறிஸ்துடைய மனநிலைக்கு ஒத்ததாக மாற்ற வேண்டும். ആഗ്രഹങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുക, நம்முடைய விருப்பங்களை அன்பிற்கு ஏற்றவாறு மாற்ற வேண்டும். അങ്ങനെയാണ് നാം സൃഷ്ടിതാവിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് ആയി വരുന്നത്. அப்படித்தான் நாம் சிருஷ்டிகருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற முடியும். യേശുവിന്റെ രൂപം എന്താണ്? இயேசுவுடைய சாயல் என்ன? യേശുവിനെ ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? இயேசுவை தரித்துக் கொள்ளுதல் என்று சொன்னால் என்ன? രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ. இரண்டு வசனங்களை உங்களுக்கு ഞാൻ சொல்ல விரும்புகிறேன். ഫിലിപ്പിയർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുക, பிலிப்பியருக்கு நிருபம் எழுதும்போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനോഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தை உங்களுக்கு இருக்க கடவுது. അവൻ ദൈവത്തോട് സമനായിരുന്നിട്ടും അവർ ദേവനുക്ക് ഒപ്പാനവരായിരുന്നും ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദേവനുക്ക് സമമായിരിപ്പதை കൊള്ളയാടുന്ന പൊരുളായി എണ്ണാமல் തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു, തന്നെത്താൻ വെറുത്ത് മനുഷ്യനായി തീർന്നു. അവൻ മനിത സായലായി, മനുഷ്യരൂപത്തിലായിട്ട് മനിത സായലായി ദാസനായി തീർന്നു. അടിമയിൻ രൂപമെടുത്താർ. അവൻ അനുസരണമുള്ളവനായി, അവർ കീഴ്പ്പടിതலை കற்றுക്കൊണ്ടാർ. 8-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, 8வது വസനം சொல்கிறது, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി, സിലുവയിൻ മരണപര്യന്തം അവർ തമ്மை താഴ്ത്തിനാർ. അവൻ ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു. അവർ ദേവനുക്ക് കീഴ്പ്പടിந்தார். മനുഷ്യാവതാരം ഒരു കീഴ്പ്പെടലായിരുന്നു. മനിത അവതാരമേ അവർ കീഴ്പ്പടിതലാக தான் இருக்கிறது. അവന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതം അനുസരണമായിരുന്നു. അത് മനിത வாழ்க்கை അവർക്ക് കീഴ്പ്പടിതலை കற்றுக் കൊടുത്തു. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ റോമർക്ക് നിരുപം 5-ാം അധികാരം 12 വരെയുള്ള വസനങ്ങളെ വാസിക്കുന്ന വേളയിൽ ആദാമിന്റെ അനുസരണക്കേടും യേശുവിന്റെ അനുസരണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ആദാമുடைய കീഴ്പ്പടിയാമയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കീഴ്പ്പടിതലയും ഒപ്പിട്ട് നാം അங்கே பார்க்க முடியும். ആദാം തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു. ആദാം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ദേവനുക്ക് കീഴ്പ്പടിയാமல் പോനാൻ. ദൈവപുത്രൻ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തോട് ഉവ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി പിറന്നപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഉവ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദാം ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ഇല്ല, പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊരികിൽ ഗദശമന തോട്ടത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം നിറവേറട്ടെ. ആമേൻ. നമ്മുടെ ആண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக ஆம் என்று சொன்னார். அவர் பூமியிலே இருந்த பொழுதும் அவர் ஆம் என்று சொன்னார். கெத்செமனே தோட்டத்திலும் அவர் உம்முடைய சித்தமாக கடவுது என்று சொன்னார். 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. 1 കൊരിന്ത്യർ 15-ാം അധികാരം 28வது വസനത്തെ വാസിக்கலாம். എന്നാൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ദൈവപുത്രൻ കീഴ്പ്പെടുന്നത്? எப்பொழுதெல்லாம் தேவகுமாரன் கீழ்ப்படிந்தார். അവസാനത്തെ ശത്രുവായ മരണത്തെയും അവൻ തോൽപ്പിക്കും. അവൻ കടേശി ശത്രുവാകിയ മരണത്തെയും അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിനാൽ ജയിപ്പാൻ. ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ എന്റെ പാദപീഠമാക്കുമ്പോഴും നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കായും ദൈവപുത്രനോട് പറഞ്ഞു. நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீ என்னுடைய வலது பாசத்தில் இரும் என்று தேவகுமாரனிடத்தில் தேவன் சொன்னார். അവൻ അവസാനത്തെ ശത്രുവിനെയും കീഴടക്കി കഴിയുമ്പോൾ, കടേശി ശത്രുവൈയും അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തി മുടിക്കുമ്പോൾ, വായിച്ചാട്ടെ 25 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽ കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു. ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോകും. സകലത്തെയും അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ. സകലവും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും കീഴാക്കി കൊടുത്തവൻ ഒഴികയത്രേ എന്ന് സ്പഷ്ടം. എന്നാൽ അവന് സകലതും കീഴ്പ്പെട്ടു വന്ന ശേഷം ദൈവം സകലത്തിലും സകലവും ആകേണ്ടതിന് പുത്രൻ താനും സകലവും
തനിക്ക് കീഴാക്കി കൊടുത്തവനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. ആ ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. സകലതും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടു വന്ന ശേഷം, സകലമും അവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട പിற்பாട്, സകല ശത്രുക്കളെയും ജയിച്ച ശേഷം, സകല ശത്രുക്കളെയും ജയിത്ത പിற்பாട്, അവൻ മാത്രം ജയാളിയായിരിക്കുമ്പോൾ, അവർ മറ്റും ജയവീരരായി നിൽക്കുമ്പോൾ, സകലത്തിന്മേലും അവന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, എല്ലാവற்றிന്മേലും അവരുടെ അധികാരത്തെ செலுத்தின പിற்பாട്, ഉൽപ്പത്തി 3-ാം അധ്യായം സ്വർഗത്തിൽ ആവർത്തിക്കത്തില്ല. ആമേൻ. ആദിയാകമം 3-ാം അധികാരം പരലോകത്തിൽ മറുപടി சொல்லப்படுவதில்லை. ദൈവപുത്രൻ സകലത്തെയും ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ദേവകുമാരൻ സകലത്തെയും വെற்றி பெற்ற പിற்பாട്, ഉൽപ്പത്തി 3 ഗെത്സമനയായി സ്വർഗത്തെ മാറ്റുകയാണ്. ആമേൻ. ആദിയാകമം 3-ാം അധികാരം അത് ഗെത്സമനായി മാറുகிறது. സർവാധികാരം പ്രാപിച്ചവൻ തനിക്ക് സകലവും കീഴാക്കി കൊടുത്തവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. അവൻ തനക്ക് സകല അധികാരവും കൊടുത്തവർക്ക് അവൻ എല്ലാം കീഴ്പ്പടിந்து അവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരുപ്പാർ. മനുഷ്യാവതാരത്തിന് മുൻപേ യേശു ക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴ്വഴങ്ങി. മനിത അവതാരത്തിற்கு മുൻപാகவே അവർ പിതാവുക്ക് കീഴ്പ്പടിந்தாർ. അവൻ താഴ്മയുള്ള മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചപ്പോൾ അവൻ പിതാവിനെ അനുസരിച്ചു. അവർ താഴ്മയുള്ള മനുഷ്യനാக வாழ்ந்தபோது അവർ പിതാവുക്ക് കീഴ്പ്പടിந்தாർ. അവൻ ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി, അവർ സിലുവയിൽ മരണപര്യന്തം കീഴ്പ്പടിந்தாർ. നിത്യതയിൽ അവന്റെ അവസാനത്തെ ജയഘോഷം മുഴക്കുമ്പോൾ, അവൻ നിത്യത്തിലെ അവർ കടേസിயான വെற்றி മുഴക്കം ഇടുമ്പോൾ, അവനെ വെല്ലുവാൻ, അവനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ അവനക്ക് തുല്യനായി വേറൊരു അധികാരവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വ്യക്തമായി തീരുമ്പോൾ, അവൻ അവർക്ക് മുൻപാകെ അവർ എതിർത്ത് നിൽക്ക അവർക്ക് സവാൽ വിട ഒരുവരും ഇല്ലാமல் മുഴുവനുമായി അവർ വെற்றி വീരനായി നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ ദൈവപുത്രൻ തന്റെ സ്നേഹപിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. ദേവകുമാരൻ അൻപുള്ള പിതാവുക്ക് കീഴ്പ്പടിந்திருப்பார். നമ്മുടെ വീടുകളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ സാധാരണ നടക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം പൊതുവാக இப்படி நடைபெறுவதில்லை. പിള്ളേരൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് അപ്പൻ പറയുന്ന വീട്ടിൽ നടക്കും. അപ്പൻ രാജാവാണ്. பிள்ளைகள் படித்துக்கொண்டிருக்கிற காலகட்டங்களில் தகப்பன் அரசன் வீட்டிலே அவர் சொல்லுவதெல்லாம் அங்கே நடைபெறும். അപ്പൻ പെൻഷനായി കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേര് പൈസ അയക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം അമ്മ പറയുന്നേ, പിള്ളേര് വളർന്നു, ഇനി പഴയ പോലെ ഒന്നും അവരുടെ ചൂടായേക്കല് കേട്ടോ. தகப்பன் பென்ஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் பிள்ளைகள் பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது தாய் சொல்வார்கள், இனி பழையது போல பேசக்கூடாது, பிள்ளைகள் வளர்ந்து விட்டார்கள் என்று. അപ്പൊ അപ്പൻ ചോദിക്കും, മോനെ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്തോ, നമ്മളാ വടക്കേലെ ആ റബ്ബർ കൂടിങ്ങി മേടിക്കാം, നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിക്കുക. தகப்பன் மகனிடத்தில் அந்த வடக்கு பகுதியில் உள்ள இடத்தை கூட வாங்கலாம், உன்னுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்பார். അപ്പൊ മോൻ പറയും, ഇല്ലപ്പാ നമുക്ക് മധുരയിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മേടിക്കാം. அப்பொழுது மகன் சொல்வான், இல்லை நமக்கு மதுரையில் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம். ഉടനെ എടുക്കടാ വടി, അവനിട്ട് നാല് ഊശാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. உடனே தகப்பன் கம்பை எடுத்து அவரை அடிக்க போகிறேன்னு சொல்ல முடியுமா? നമ്മൾ പറയും പിള്ളേരൊക്കെ വലിയ പരിഷ്കാരികൾ, അവർക്കിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റബ്ബറും തെങ്ങും ഒന്നും വേണ്ട, അവർക്ക് മധുരയിലെ ഫ്ലാറ്റ് മതി. அவர்கள் பிள்ளைகள் எல்லாம் வளர்ந்து விட்டார்கள், அவர்கள் எல்லா விதத்திலும் வளர்ந்து விட்டார்கள். அவர்கள் இப்ப நம்முடைய ஊரில் உள்ள இடங்கள் அவர்களுக்கு தேவையில்லை, அவர்கள் மதுரையிலே பிளாட் வாங்க விரும்புகிறார்கள். അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ കയറി ഇടിക്കാൻ വരരുത്. அடுத்து நான் சொல்ல போகிறதை கேட்டு நீங்கள் யாரும் என்னை அடிக்க வரக்கூடாது. നമ്മളെല്ലാം കാട്ടാന മെരുക്കപ്പെട്ട നാട്ടാനയാന്ന് വിചാരിച്ചു. நாம் எல்லாரும் കാട്ടാന, കാട്ടിലെ ആനയെ മെരുക്കി നാട്ടാനയാക്കി. நாம் எல்லாரும் കാട്ടിലെ யானையாய் இருந்தோம், இப்பொழுது நம்மை சரி பண்ணி நாட்டு யானையாக மாற்றி இருக்கிறார்கள். അപ്പൊ ഈ വലിയ ഹൈറ്റുള്ള, തടിയുള്ള, പ്രൗഢിയുള്ള, ലക്ഷണമൊത്ത കൊമ്പനാനയ്ക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ വലിയ മാർക്കറ്റായി ഉത്സവ കാലത്തൊക്കെ. ശരിയോ തെറ്റോ? பெரிய கொம்புள்ள, உயரமுள்ள, பெரிய கனமுள்ளதான யானைக்கு நம்முடைய ஊர்களிலே பண்டிகை நாட்களில் அதிக மரியாதை கொடுப்பார்கள். അത് കേരളത്തിലേ ഉള്ളോ തമിഴ്നാട്ടിലോ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? கேரளத்தில் மட்டுமா, தமிழ்நாட்டில் எப்படி உண்டா? പേര് കേട്ട ചില കൊമ്പന്മാർ, பேர் கேட்டதான சில ஆணைகள். അപ്പൊ ചിലർക്ക് ഈ ആനയില്ലേലും ഉത്സവവും ഇല്ല, ദൈവവും ഇല്ല. അവരുടെ ദൈവം ഇല്ലേലും ആന വേണം അവർക്ക്. சிலருக்கு யானை இல்லாவிட்ட பண்டிகையும் இல்லை, தெய்வமும் இல்லை. ஆண்டவர் அவருடைய கடவுள் இல்லாவிட்டாலும் யானை முக்கியம். പക്ഷെ ഈ ആന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിചിത്ര ജീവിയാ. இந்த யானை என்று சொல்வது அது ஒரு விசேஷமான ஒரு உயிரினம். ഒന്നാമത് അതിന് കണ്ണാടി നോക്കി അത് എത്ര വലിയതാണെന്ന് അതിന് തന്നെ അറിയത്തില്ല. അതിന് കണ്ണാടി നോക്കാനായിട്ട് അറിയത്തില്ല. முதலாவது அது കണ്ണാടി பார்த்ததில்லை, കണ്ണാടി பார்க்க தெரியாது, தான் எவ்வளவு பெரியதென்றும் அதற்கு தெரியாது. പക്ഷെ ആനയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ മദം പൊട്ടാറുണ്ട്. ஆனால் யானைக்கு சில நேரங்களில் மதம் பிடிக்கும்.
ആനയുടെ മതം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം എന്നാണെന്നറിയാവോ? யானை மதம் பிடிக்குமேயானால் அது முதலிலே செய்கிற செயல் என்னவென்று தெரியுமா? ഒരധികാരിക്കും കീഴ്പ്പെടത്തില്ല. ஒரு அதிகாரிக்கும் அது கீழ்ப்படியாது. കാട്ടാനയായിരുന്നു, காட்டானியா இருந்தது, മെരിക്ക് നാട്ടാനയാക്കി. அதை சரிபடுத்தி നാട്ടിലുള്ള யானையா மாற்றி இருக்கிறார்கள். പാപ്പാൻ ഇടത്ത് വലത്ത് ഇരിക്ക വീശൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാം ആന ചെയ്യും. ஆமென். அந்த அந்த யானை பாப்பான் வந்து என்ன சொன்னாலும் அது கேட்கும். ആനയെ ഒരു ആട്ടുംകുട്ടിയെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും. யானையை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போல கொண்டு நடக்க முடியும். മതം പൊട്ടിയാൽ, மதம் பிடித்தால் പിന്നെ തിരുത്താൻ ഇച്ചിരി പാടായില്ലേ? அடுத்து அதை சரி பண்ணுவது கொஞ்சம் கடினம். ധിക്കാരിയായിട്ട് മാറും. அது பெரிய திமிர் பிடித்ததாக மாறும். അനുസരിക്കത്തില്ല, கீழ்ப்படியாது. മെരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാട്ടാനകളാ വിശ്വാസി എന്നവരിൽ മതം പൊട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ஆமென். நீங்கள் சரிபடுத்தப்பட்ட நாட்டிலுள்ள யானையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிற விசுவாசிகள் நீங்கள் அவன் மதம் பிடிக்காதவர்களாய் உங்களை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். മതം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒടേതമ്പുരാന് പോലും കീഴ്പ്പെടത്തില്ല. மதம் பிடித்தால் ஒரு நபருக்கும் கீழ்ப்படிய மாட்டார்கள். വാത്സല്യ ദൈവമക്കളെ, அன்புக்குரிய தேவ பிள்ளைகளே, നമുക്കൊരു മാതൃകയുണ്ട്. நமக்கொரு முன்மாதிரி உண்டு. നിത്യതയിൽ പിതാവിനോട് ഉവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞു. அவன் நித்தியத்தில் வைத்து பிதாவை பார்த்து ஆம் என்று சொன்னார். തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു, தன்னைத்தானே வெறுமையாக்கி മഹിമയെല്ലാം വെടിഞ്ഞു. அவனுடைய மகிமையெல்லாம் விட்டு മനുഷ്യലോകത്തിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു. மனிதகுலத்திலே மனிதனாக அவதரித்து എളിയവരിൽ എളിയവനും ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രനുമായി ജീവിച്ചു. ஏழைகளில் ஏழையாகவும் தரித்திர நடுவிலே தரித்திரராகவும் வாழ்ந்து ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. சிலுவையின் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராகி ആദാമിനും ഹൗവയ്ക്കും ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മതം പൊട്ടി എന്ന് വരികിൽ യേശു ക്രിസ്തു മതയാനകളെ മെരുക്കുവാൻ തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു ദാസനായി തീർന്നു. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஆதாமும் ஏவாளுக்கும் ஏதேன் தோட்டத்தில் மதம் பிடித்த போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவன் மதம் பிடித்த யானைகளை சரி பண்ணுகிற நபராக உலகத்தில் வெளிப்பட்டார். ക്രൂശിലോളം അനുസരണമുള്ളവനായി, சிலுவை வரையிலும் அவன் கீழ்ப்படிந்தவரானார். നിത്യതയിലും അവൻ അനുസരണമുള്ളവനായിട്ടിരിക്കും. நித்தியத்திலும் அவர் கீழ்ப்படிந்தவராயிருக்கிறார். എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, ഈ രൂപത്തോട് അനുരൂപമാക്കുവാൻ, இந்த சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற, ഈ സൃഷ്ടിതാവിന്റെ രൂപത്തോട് അനുരൂപരാക്കുവാൻ, இந்த சிருஷ்டிகருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ സ്നേഹമുള്ള, അനുസരണമുള്ള, വിധേയത്വമുള്ള, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുന്ന കുടുംബം വാർത്തെടുക്കുവാൻ, அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை போல பிதாவுக்கு கீழ்ப்படுகிற அன்புள்ள தாழ்மையுள்ள நபராக குடும்பத்தை கட்டி எழுப்புகிற ദൈവം നമ്മെ തന്റെ മക്കളാക്കി തീർത്തു. அதற்காக தேவன் நம்மை அவருடைய பிள்ளைகளாக மாற்றினார். ഇനി அடுத்ததாக ഈ ദൈവമൈതലായി തുടരണമെങ്കിൽ, இனி தேவனுடைய பிள்ளைகளாக தொடர வேண்டுமானால், ദൈവ സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കുചേരണമെങ്കിൽ, இந்த சுபாவத்திற்கு பங்காளிகளாக வேண்டுமானால் നമുക്ക് തന്നെ ഈ പരിപാടി നടക്കുകയല്ല. நாம் தனியாக இந்த காரியங்களை செய்ய முடியாது. നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ വേണം. நமக்கு ஐக்கியம் வேண்டும். കൂട്ടായ്മ കരുതലാണ്, ഒരു ശരീരത്തിന്റെ കരുതലാണ്. ஐக்கியம் ஒருவருக்கொருவர் அவன் உதவி செய்கிற ஒன்றாயிருக்கிறது. നമുക്ക് ദൈവവചനം വേണം. വേദ വചനം നമുക്ക് വേണ്ടും. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വസിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും നമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. வேத வசனம் நமக்கு நம்மை கற்பித்து நம்மை சரியும் தவறையும் புரிய வைக்கும் போது நாம் சரியான முறையில் நடக்க முடியும். ജൂലൈ മാസം കഴിഞ്ഞ മാസം ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞാനൊരു പാസ്റ്റേഴ്സ് കോൺഫറൻസിലായിരുന്നു. கடந்த மாதம் கடைசி வாரத்திலே நான் ஒரு போதகர் கருத்தரங்கத்துக்கு சென்றேன். ഒരു ദേവദാസൻ എഴുന്നേറ്റ് കോൺഫറൻസിന്റെ അവസാനം സാക്ഷ്യം പറയുക. ஒரு கர்த்தருடைய ஆசர் அந்த கான்ஃபரன்ஸினுடைய கடைசியில் எழும்பி ஒரு சாட்சி சொன்னார். അദ്ദേഹം പറയും, തന്റെ ജീവിതത്തിൽ 120 പ്രാവശ്യം വേദപുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ താൻ വായിച്ചു തീർന്നു. தன்னுடைய வாழ்க்கையில் 120 முறை வேதாகமத்தை முழுவதுமாக வாசித்து முடித்திருக்கிறார். താൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം தான் ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் ഒരു വർഷം ചുരുങ്ങിയത് 2 ആവർത്തി വേദപുസ്തകം വായിക്കും. ஒரு வருடத்தில் குறைந்தது 2 முறையாவது வேதத்தை வாசித்து முடிப்பார். ഒരു അനുഭവമുള്ള ദൈവവേദനായിട്ട് 60 വർഷം കഴിഞ്ഞു. அவர் நல்ல அனுபவம் உள்ள நபராக இருக்கிறார். അദ്ദേഹം പറയാ, அவர் சொல்கிறார், എന്നാൽ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ പിടികിട്ടി. ஆனால் எபேசியருக்கு நிருபம் இப்படிதான் என்பதை இப்பொழுதுதான் புரிந்து கொண்டேன். ഞാൻ ദൈവദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. நான் அந்த கர்த்தருடைய ஆசனை நினைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி. അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റാ. அவர் ஒரு ஸ்டேட்டினுடைய பிரசிடென்ட். താൻ പരിചരിക്കുന്ന
പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ പറയുകയാണ്, അവൻ താൻ കവനിத்துக் കൊള്ളുகிற ஊழியருடைய மத்தியிலே வைத்து சொல்கிறார், 120 പ്രാവശ്യം വേദപുസ്തകം വായിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് പിടികിട്ടിയാണ്. 120 முறை வேதத்தை வாசித்தும் நான் புரிந்து கொள்ளாதவைகளை இப்பொழுது புரிந்து கொண்டேன். ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല. ഞാൻ നാട്ടിൽ പലയിടത്തും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇതാണ്. இங்கே எனக்கு நன்றாக தெரியாது, எங்களுடைய ஊரில் பல இடங்களிலும் பார்க்கிற ஒன்று. നമ്മളൊരു പാസ്റ്ററായി കഴിഞ്ഞാൽ, நாம் ஒரு பாஸ்டர் ஆகிவிட்டால், ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറായി കുറച്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, சண்டே ஸ்கூலுடைய டீச்சரா இருந்து கொஞ்சம் அனுபவங்கள் கிடைத்து விட்டால், നമുക്ക് 4 പ്രസംഗം പറയാൻ അറിയാമെന്ന് വരികിൽ 4 பிரசங்கம் நம்மால் சொல்ல முடியுமானால், നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ അങ്ങ് തികഞ്ഞവരായി എന്നുള്ളത്. நம்முடைய எண்ணம் நாம் பரிபூர்ணம் அடைந்து விட்டோம் என்று நினைக்கிறோம். നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. எனக்கு எல்லாம் தெரியும். എനിക്ക് വാത്സല്യമുള്ളവരെ, அன்புக்குரியவர்களே, ഇതുവരെ നാം ആരും അറിയേണ്ടതുപോലെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ஆமே, நாம் இதுவரையிலும் நாம் அறிய வேண்டிய விதத்தில் அறிய வேண்டியவைகளை அறிந்து கொள்ளவில்லை. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നേ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനം. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும்போது அவர் ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாய் இருக்கிறார். ഒരു മനുഷ്യനും ഗ്രഹിക്കുവാൻ മേലാത്ത ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം, ஒரு மனிதனாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத நம்முடைய புத்தியை கவிந்து போகிறதான தேவ சமாதானம், അളക്കുവാനും അറിയുവാനും മേലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, அளக்கவும் ஆமென் பார்க்கவும் முடியாத அளவிற்கு பெரிய தேவனுடைய அன்பு നാം അറിയേണ്ട പോലെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. நாம் அறிய வேண்டிய விதத்தில் இதுவரையிலும் அறிந்து கொள்ளவில்லை. അവിടെ ഇവിടെ അല്പം സ്വല്പമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. நாம் ஏதோ கொஞ்சம் அறிந்திருக்கிறோம். അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ஆகையினால் வேத வசனத்தை வாசித்து தியானிக்க வேண்டி இருக்கிறது. നമുക്കെല്ലാം ദൈവവചനം ഐസ്ക്രീം പോലെ തിന്നാനാകും. நமக்கு வேத வசனத்தை ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவது போல நாம் சாப்பிட விரும்புகிறோம். ഐസ്ക്രീമിനുള്ള ദോഷം എന്നാ മോനെ? ஐஸ்கிரீமினுடைய அதில் இருக்கக்கூடிய தீமை என்ன? നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി, நாம் ஹோட்டல்ல போனோம், சாப்பாடு കഴിച്ചു, சாப்பிட்டு விட்டோம், ഐസ്ക്രീം ഓർഡർ ചെയ്തു. ஐஸ்கிரீம் ஆர்டர் பண்ணணும். ആദ്യം ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവച്ചാൽ നമുക്ക് അത് എന്തൊരു ദോഷം ചെയ്യും? முதல்ல ஐஸ்கிரீமை கொண்டு வைத்தால் நமக்கு என்ன தோஷம் உண்டாகும்? കാരണം നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐസ്ക്രീം വെള്ളം പോലെ ഒലിയുക, പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാപ്പി കൂടി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. அதாவது முதல்ல ஐஸ்கிரீமை கொண்டு வைத்து நாம் சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக வைத்து விட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டு கடைசியா பார்க்கும்போது ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തിന്നു തീർക്കണം. ശരിയോ തെറ്റോ? ஐஸ்கிரீமை புசிப்பதற்கென்று ஒரு நேரம் இருக்கிறது, அது சீக்கிரத்தில் சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டும். അല്ലേ? ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞു പോകും. ചോക്ലേറ്റിന് ഒരു ടൈം ഉണ്ട്, ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ തീർക്കണം. ചോക്ലേറ്റും அப்படிதான் வேகமாக அதை சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டும். എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ലോലിപോപ്പ് തന്നാലോ, ஆனால் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஒருவர் ஒரு லாலிபப் கொடுத்தால், ഐസ്ക്രീം കോരി അടിക്കുന്ന ലോലിപോപ്പ് തിന്നാൻ പറ്റുമോ? ஐஸ்கிரீமை வேகமாய் சாப்பிடுவது போல லாலிபப்பை சாப்பிட முடியுமா? ലോലിപോപ്പ് ഒരു മുറുക്കാൻ തിന്നുന്ന പോലെ തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ല. லாலிபப் வந்து ஒரு அவன் வெத்தலை போடுவது போல மெதுவாக சாப்பிட வேண்டியது. എന്റെ വലിയപ്പച്ച മുറുക്കുമായിരുന്നു. என்னுடைய தாத்தா அவர் வெத்தலை போடுவார். അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ഒരു ലോലിപോപ്പ് ആസ്വദിക്കാനായി. அதை விட அதிக நேரம் எடுக்கும் ஒரு லாலிபப் சாப்பிடுவதற்கு. നമ്മളതിങ്ങനെ നാക്കി നാക്കി ഇടത്തെ വശത്തിട്ട് വലത്തെ വശത്തിട്ട് വീഴിട്ട് മേലിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് അതിലിട്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് പിന്നെ നക്കി. അങ്ങനല്ല തിന്നുന്നേ. நாம் லாலிபப் எப்படி சாப்பிடுவோம்? இடது பக்கம் வலது பக்கம் அப்படி நம்முடைய நாவு முழுவதும் அதை சுவைத்து சாப்பிடுவோம். ദൈവം അങ്ങനെയാ കഴിക്കണ്ടേ? வேதவசனத்தை நாம் அப்படிதான் புசிக்க வேண்டும். ഐസ്ക്രീം പോലെ മാഗി നൂഡിൽ പോലെയും വെട്ടി വിഴുങ്ങല്ലേ? ஐஸ்கிரீமை போல மேகியை போல நாம் வேகமாக அள்ளி சாப்பிடக்கூடாது. ഒരു ലോലിപോപ്പ് പോലെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കണം. ஒரு லோலிபப்பை போன்று நாம் அதை சுவைத்து சாப்பிட வேண்டும். ലോലിപോപ്പായി നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് കയറണം. ലോലിപോപ്പായി നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് കയറണം. லோலிபப்பாக நம்முடைய மனதில் அது ஏற வேண்டும். അവിടെ തട്ടി നിൽക്കണം. அது அங்கே தட்டி நிற்க வேண்டும். അത് ധ്യാനിക്കണം. அதை தியானிக்க வேண்டும். അത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കണം. அதை சொந்தமாக்க வேண்டும். അത് മറിയ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഇതെന്ത് എന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. மரியாளை போன்று இது ஏன், இது எப்படி என்று சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ദൈവവചനത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ നമ്മെ പിടിച്ചു നിർത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. வேதவசனத்தை வாசிக்கும் போது அவருடைய கருத்துகள் நமக்கு தடை போட்டு நம்மை சிந்திக்க வைக்க வேண்டும். അപ്പോഴേ വചനം 30, 60, 100 മേനി വിളയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പാകപ്പെടുകയുള്ളൂ. அப்பொழுது மட்டுமே வேதவசனம் 30, 60, 100 என்கிற மேனி அளவிலே அது விளையும். നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ വേണം, நமக்கு ஐக்கியம் வேண்டும், നമുക്ക് മനുഷ്യർ നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കാണണം. நம்மை மற்றவர்கள் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும். കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് കണക്ക് ചോദിക്കും. அவன்
ஐக்கியத்திலே கணக்கு கேட்பார்கள். ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ ആണത്. ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ, കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം. அது கணக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியதான ஒரு ஒழுங்குள்ள இடம். அது വചനം വേണം, வசனம் தேவை. ഇതിലെല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി இதில் എല്ലാവற்றுക്കും മേലാக ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ വസിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവപുത്രന്റെ രൂപത്തിൽ അനുരൂപപ്പെടുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. தேவனுடைய பரிசுத்தாவியானவர் நம்மில் வாசம் பண்ணினால் மட்டுமே நாம் தேவனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற முடியும். രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയണം. காலையிலே நான் சொன்னேன், நீங்கள் பழைய மனிதனை களைந்து போட வேண்டும். ഈ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ பழைய மனிதனை களைந்து போட வேண்டும் என்று சிந்தித்த போது പറഞ്ഞു, ആദാമിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് നോ എന്ന് പറയുവാനും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് യേസ് എന്ന് പറയുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. ஆதாமுடைய சுபாவத்தை பார்த்து இல்லை என்று சொல்லவும், இயேசுவுடைய சுபாவத்தை பார்த்து ஆம் என்று சொல்லவும் நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். നോ എൻട്രി ആയിരിക്കും. ஆமென். നോ എൻട്രി, അതിലെ പോകരുത്. ஆமென். அது வழியாக செல்லக்கூடாது. വഴിമാറി പോകണം. வழியை மாற்றி செல்லுங்கள். ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കളയേണ്ടതിനെ ഒഴിഞ്ഞു കളയുവാനും, அவன் விட்டுவிட வேண்டியதை விட்டுவிடவும், സ്വീകരിക്കേണ്ടതിനെ സ്വീകരിക്കുവാനും, ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை ஏற்றுக்கொள்ளவும், ബലഹീനരായ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്, അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ. பலவீனர்களாகிய நம்மை தகுதியுள்ளவர்களாக மாற்ற தேவகுமாரன் இறங்கி வந்திருக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നിറയ്ക്കണം. பரிசுத்தாவியானவர் நம்மை நிரப்ப வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കും. பரிசுத்தாவியானவர் நம்மை நிறைக்கும் போது அவர் நம்மை நடத்துவார். എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ എന്താ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്? எபேசியர் நிருபத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്. ஆமென். நீங்கள் ஆமென் ஸ்தோத்திரம். പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയണം, കള്ളു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്. நீங்கள் பரிசுத்தாவியினாலே நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். ഈ കള്ളുകുടിയും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവും നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്നാ? മദ്യപാനവും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ്. அவர் பரிசுத்தாவியினுடைய நிறவும் மதுபானத்தினால் உண்டாகக்கூடிய போதைக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது. ഞാൻ മദ്യപാനിയല്ല, മദ്യപാനം നമ്മുടെ ശീലവുമല്ല. நான் மதுபானம் குடித்ததில்லை, எனக்கு அந்த பழக்கமும் இல்லை. എന്നാൽ ഞാൻ ചില മദ്യപന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆனால் சில போதை பொருள் குடிக்கிறவர்களை நான் கவனித்திருக்கிறேன். എന്റെ വീടിനടുത്ത് എന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധു ഉണ്ടായിരുന്നു. என்னுடைய வீட்டின் அருகிலே எனக்கு தூர உறவு ஒருவர் இருந்தார். അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു എലുമ്പൂസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. அவரை போன்ற ஒரு நபரை நான் பார்த்ததில்லை. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുള്ളി ഷാപ്പിൽ പോയി ഇച്ചിരി പീത്തി അങ്ങ് പീത്തും. இடைக்கிடையிலே அவர் ஷாப்பில் போய் சிலவற்றை பேசுவார். പുള്ളി ഷാപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുണ്ട് മടക്കി കുത്തുമ്പോൾ മുണ്ട് ഉടുത്തേക്കാണോ മടക്കി കുത്ത് മേളി പോയെന്ന് പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല. அவர் ஷாப்பில் இருந்து இறங்கி வரும்போது அவர் வேஷ்டியை மடக்கி கட்டி இருக்கிறாரா, அவர் அழுத்து விட்டு இருக்கிறாரா என்று அவருக்கு தெரியாது. മുണ്ട് നെഞ്ചത്ത് വീടുമ്പോ മറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പുള്ളി നെഞ്ചത്തുടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കും. அதாவது அவர் வேஷ்டியை மேலே ஏற்றி கட்டும் போது நாம் சிலவற்றை கவனிக்க முடியும். അങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് മടക്കി കുത്തി அப்படி அவர் வேட்டியை நெஞ்சில் வைத்து மடக்கி கட்டிவிட்டு നേരെ നിൽക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനായി, அவர் நேரே நிற்பதற்கு பலன் இல்லாதபடி, പുള്ളിക്ക് അരിശമുള്ള ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു ബന്ധുവുണ്ട്. அவருக்கு கோபம் உள்ளதான வேறொரு உறவினர் இருக்கிறார். അവരുടെ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ പുള്ളി ഒന്ന് നിൽക്കും. அவருடைய கேட்டுக்கு முன்பாக அவர் போய் நிற்பார். കാലൊന്നും നേരെ നിൽക്കത്തില്ല. கால்கள் ஒன்றும் சரியாக நிற்காது. ആടി ആടി അവരുടെ ഗേറ്റെ പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക. ஆடி ஆடி அவருடைய கேட்டை பிடித்துக் கொண்டு நிற்பார். അവിടെ നിന്ന് 4 വർത്താനം അങ്ങ് പറയും. அவர் அங்கே நின்று கொண்டு 4 வார்த்தைகளை சொல்வார். എന്നിട്ട് പറയും, அப்புறம் சொல்வார், തോമാ ചുണയുണ്ട് ഇറങ്ങി വാടാന്ന് പറയും. தோமா உனக்கு முடியுமானால் இறங்கி வா என்று சொல்வார். ഗേറ്റെ പിടിച്ചില്ലേ പുള്ളി കട്ടർ വീണു പോകും. இவர் கேட்ல இருந்து கையெடுத்து விட்டால் கீழே விழுந்து விடுவார். തോമാ ഇറങ്ങി വാടാന്ന് പറയും. தோமா கீழே இறங்கி வா என்று சொல்வார். അപ്പൊ തോമാച്ചൻ അവിടെ നിന്ന് 2 ചുമയ്ക്കും. அப்பொழுது தோமாச்சன் அங்கே நின்று அவர் இருமுவார். പുള്ളി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പട്ടി വാലാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങ് പോകും. அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே இவர் நாய் வாலை மடக்குவதை போல மடக்கி விட்டு அங்கிருந்து வெளியேறுவார். തോമാച്ചൻ അവിടുന്ന് അടുത്ത 2 ചുമച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഗട്ടറിൽ വീണു പോകും. அவர் தோமாச்சன் 2 முறை கூட இருமினால் அவர் கீழே விழுந்து விடுவார். പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പുള്ളി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, കള്ളുഷാപ്പിൽ പോകുന്നവരെ. மறுபடியும் அவர் கள்ளுஷாப்புக்கு செல்கிற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. എന്താണ് ഞാൻ ഈ അച്ചായന്റെ കൂടെ നിങ്ങളോട് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? நான் இவரிலிருந்து என்னதை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். മദ്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചങ്ങ് ക്രമീകരിക്കും. மதுபானம் ஒரு மனிதனுடைய மனதை பிடித்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும். അയാൾക്ക് നേരെ കാണാൻ മേല, அது நேரே பார்க்க விடாது. പുള്ളി പാമ്പഴയുന്ന പോലെ നടക്കുന്നേ. அவர் பாம்பு ஊர்வதை போன்று ஊர்ந்து செல்வார். അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്നാന്ന് വലിയ പിടിയില്ല. அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று
அவருக்கே தெரியாது. കാണാൻ മേല, பார்க்க முடியாது, നടക്കാൻ മേല, நடக்க முடியாது, സംസാരം പോരാ, அவர் பேச முடியாது. എവിടുന്നോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്നാ ധരിക്കുന്നത്. எங்கிருந்தோ அவருக்கு இல்லாத ஒரு பலன் இருப்பதை போன்று அவன் நினைக்கிறார். വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്. ஆமென். நீங்கள் திராட்சரசத்தை குடித்து പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ பரிசுத்தாவினால் நிரம்பும்போது നമുക്ക് സുബോധം ഉണ്ടായി വരും. நமக்கு ஆமென் சுயபுத்தி இருக்கும். നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇന്നതെന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാക്കു തരും. பேச வேண்டியது இன்னதென்று பேசுவதற்கு வார்த்தைகளை தருவார். നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ സാധിക്കും. தேவனை துதிக்க முடியும். വല്ലവന്റെ ഗേറ്റിൽ പോയി വെല്ലുവിളിക്കാതെ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ സാധിക്കും. அவன் யாருடைய கேட்டுக்கு முன்பாக நின்று சவால் விடாமல் அவன் ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். സമൂഹത്തിൽ ബന്ധമുണ്ട്, சமுதாயத்தோடு நமக்கு ஒரு உறவு உண்டு, സുബോധമുണ്ട്, நமக்கு சுயபுத்தி உண்டு, സംസാരിക്കുവാൻ അഭ്യസനമുണ്ട്, அவன் பேசுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ അവൻ നിനക്ക് അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തരും. இயேசுவை குறித்து பேசுவதற்கு உனக்கு அதிகாரமும் சுதந்திரமும் தருவார். അപ്പോ നമ്മള് ദൈവപുത്രന് അനുരൂപരായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ நாம் தேவனுக்கு தேவகுமாரனுக்கு சாயலாக இருக்க வேண்டுமானால் പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണം നമുക്കുണ്ടാകും. பரிசுத்தாவியானவருடைய நடத்துதல் நமக்கு இருக்க வேண்டும். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ பரிசுத்தாவியானவருடைய நடத்துதல் நமக்கு வந்ததற்கு அப்புறம் ഉരിഞ്ഞു കളയാനും அவன் கலைந்து விடவும் നോ എന്ന് പറയാനും இல்லை என்று சொல்லவும் നേർവഴി പോകുവാനും நேர்வழியாய் செல்லவும் നമുക്ക് പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത സ്വതവേയില്ലാത്ത ഒരു പ്രാപ്തി ഒടേതമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ തരും. நம்மால் முடியாத ஒன்றை செய்வதற்கான பலனை நம்முடைய சிருஷ்டிகர் நமக்கு தருகிறார். റോമാലേഖനം ரோமருக்கு எழுதின 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. 8-ാം அதிகாரம் அதனுடைய 13வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 8-ാം அதிகாரம் 13வது വചനം. 13-ാം വാക്യം. നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം. നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്നുവരിൽ ആദാമിനെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ, മതം പൊട്ടിയ ആനയെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ, കള്ളുകുടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ, നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും നിശ്ചയം. ശരിയല്ലേ? மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் நீங்கள் சாவீர்கள், ஆதாமை போல வாழ்ந்தால் கண்டிப்பாக சாவீர்கள். വായിച്ചാൽ ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ ജഡത്തിന്റെ മതയാനയുടെ മതം പൊട്ടിയ മത്സരത്തെ, ജഡാഭിലാഷങ്ങളെ, ദൈവകോപത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അനുസരണക്കേടിന്റെ രീതികളെ മരിപ്പിച്ചാൽ, നിയന്ത്രിച്ചാൽ, അടക്കി വെച്ചാൽ, ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ, നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ മേൽ ഭരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും. ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். ஆவியினாலே சரீரத்தை ஆளுகை செய்து அவன் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத துரிச்சைகளை நீங்கள் ஜெயிக்கும் போது பிழைப்பீர்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம். എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്? எப்படி நமக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் சிந்தை ഉണ്ടാകും? കൂട്ടായ്മയിലിരിക്കുമ്പോൾ, ஐக்கியத்தில் இருக்கும்போது, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ ഐശ്വര്യമായി വസിക്കുമ്പോൾ, தேவனுடைய வசனம் நம்மில் வாசம் பண்ணும்போது, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ, தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்தும் போது, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത ദൈവം തരുന്ന ശക്തിയാലും അധികാരത്താലും നാം പാപത്തോടും തിന്മയോടും മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവപുത്രന്റെ രീതിക്ക് കീഴ്പ്പെടുവാൻ ദൈവാത്മാവ് സഹായിക്കുമ്പോൾ, அவன் இயற்கைக்கு மாறாக பாவத்திற்கு எதிர்த்து நின்று பாவத்துக்கு முடியாது என்று நாம் சொல்லும் போது நாம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களாக மாறும். നാം പഴയ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞു കളയുകയാണ്, പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുകയാണ്. பழைய மனிதனை களைந்து விடுகிறோம், புதிய மனிதனை நாம் தரித்துக் கொள்கிறோம். ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കത്തില്ല. இது சீக்கிரமா ஒரே முறையில் நடைபெறக்கூடிய ஒன்றல்ல. എനിക്ക് മുമ്പേ കിങ്സ്ലി പാസ്റ്റർ വായിച്ചൊരു ഭാഗമുണ്ട്. எனக்கு മുൻപാக கிங்ஸ்லி பாஸ்டர் வாசித்த ஒரு வேத பகுதி இருக்கிறது. നാം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. ஒருவன் கிறிஸ்துவில் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியாயிருக்கிறான். അത് സത്യമാണ്. அது உண்மைதான். നാം മരിച്ചവരായിരുന്നു, நாம் மரித்தவர்களாயிருந்தோம். അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചവരായിരുന്നു. அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாயிருந்தோம். കരുണാമയനായ ദൈവമോ
கிருபையுள்ள தேவன் നമ്മെ സ്നേഹിച്ച മഹാസ്നേഹ നിമിത്തം நம்மை நேசித்த மகா அன்பினாலே അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചിരുന്നവരായ നമ്മെ ക്രിസ്തുയേശുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിച്ചു. அக்கிரமத்தினாலும் பாவத்தினாலும் மரித்திருந்த நம்மை இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நம்மை അവൻ உயிர்ப்பித்தார். നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ചു. அவர் நம்மை உயிர்ப்பித்தார். അവൻ സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു. அவர் ഉന്നതങ്ങളിൽ നമ്മை உட்கார வைத்தார். കാരണം അതാണ് പുതുസൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் புது சிருஷ்டி என்று சொல்வது. മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള കൂട്ടായ്മയിലാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് പുതുസൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. மரித்து உயிர்த்த இயேசுவோடு கூட ஐக்கியத்தில் இருப்பதுதான் புது சிருஷ்டி என்று சொல்வது. എന്നാൽ ஆனால் ഈ പുതുസൃഷ്ടി ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നവർ പുതുസൃഷ്ടിയായി നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. புது சிருஷ்டியாய் மாறினவர்கள் மறுபடியும் தன்னை புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമായിരിക്കും. இங்கேதான் நமக்கு பயிற்சி அவசியமாயிருக்கு. പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ஆமென். பயிற்சி தேவையாயிருக்கு. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രോത്സാഹനം ആവശ്യമാണ്. மற்றவர்களால் உற்சாகப்படுத்துதல் அவசியம். പരിശീലിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാതൃകകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. சோதிக்கப்படுகிறவருடைய நடத்துதல் அவசியம். നാൾതോറും ഒരു പുതുക്കം നവീകരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. நாள்தோறும் நாம் நம்மை புதுப்பிக்க வேண்டும். വാത്സല്യമുള്ളവരെ, அன்புக்குரியவர்களே, റോമാലേഖനത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ വായിച്ചത്? ரோமருக்கு நிருபத்தில் நாம் என்ன வாசித்தோம்? ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിച്ചിട്ട് கிறிஸ்துவை மரித்தோருடைய நடுவிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசம் பண்ணினால் നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിച്ചാൽ, நீங்கள் மாம்சத்தின் கிரியைகளை அழித்தால், ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ച ദൈവം, கிறிஸ்துவை மரித்தோருடைய இடையிலிருந்து உயிர்ப்பித்த தேவன் നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മാവിനാൽ, நம்மில் வாசம் பண்ணுகிற அவருடைய ஆவியினாலே നമുക്കും മർത്യതയിൽ നിന്ന് ഉയിർ നൽകി നമ്മെയും ജീവിപ്പിക്കും. நம்மையும் மாம்சத்திலிருந்து மரணத்திலிருந்து நம்மை உயிர்ப்பித்து நமக்கு ஜீவனை தரும். രണ്ട് വശങ്ങൾ അതിനുണ്ട്. அதற்கு இரண்டு பகுதிகள் இருக்கிறது. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ജയോത്സവമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തും. அனுதின வாழ்க்கையில் வெற்றியுள்ளவர்களாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நடத்துவார். ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ നാളിൽ അവൻ നമുക്കും നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയിരുന്ന ശരീരങ്ങൾക്കും ജീവൻ നൽകും. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளிலே நம் மரித்து போன நம்முடைய சரீரத்திற்கும் நமக்கும் அவர் புது ஜீவனை தருவார். ഇതാണ് നമ്മുടെ വലിയ പ്രത്യാശ. இதுதான் நம்முடைய பெரிய நம்பிக்கை, எதிர்பார்ப்பு. വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ, விசுவாச வாழ்க்கையில், ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ, அனுதின வாழ்க்கையில் ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലും സ്നേഹത്താലും ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാം, தேவனுடைய கிருபையினாலும் அன்பினாலும் தத்தெடுக்கப்பட்ட நாம், യേശുക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നാം, இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்திருக்கிற நாம், മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്ന നാം, மனதை புதுக்கி நாம் உருமாற்றம் அடைந்திருக்கிற நாம், ആദാമിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ஆதாமுடைய செயல்களை களைந்து விட்டு യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ സ്വീകരിച്ചാൽ, இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிரியைகளை ஏற்றுக்கொண்டால், നാം ദിനംതോറും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, நாம் தினந்தோறும் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தால், ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ അനുസരണമുള്ളവനായിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ, கிறிஸ்துவை போல கீழ்ப்படியுள்ளவராய் மாறினால், ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ സകലത്തിലും സകലതുമാകുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമ്മിൽ സകലത്തിലും സകലതുമാകുമ്പോൾ, தேவன் கிறிஸ்துவில் எல்லாவற்றிலும் எல்லாமாய் இருப்பதை போன்று கிறிஸ்து நம்மிலும் எல்லாவற்றிலும் எல்லாமாய் இருக்கிற வேளையில் നമുക്കിനി ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട്. நமக்கு இனி ஒரு பாக்கியம் இருக்கிறது. ഈ ഭൂമിയിൽ இந்த பூமியில் വിശ്വാസത്താൽ விசுவாசத்தினாலே ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்து പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ பரிசுத்தாவியினால் ദൈവപുത്രനോട് അനുരൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ தேவகுமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறார். മരണത്തിനപ്പുറമായിട്ടൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. மரணத்திற்கு அப்புறத்தில் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையுண்டு. അവന്റെ തേജസ്സിൽ നാം പങ്കാളികളാകും. ஆமென். அவருடைய மகிமையில் நாம் பங்காளிகளாக மாறுவோம். നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. நாம் ஒரு வசனங்களை வாசிக்கலாம். ഫിലിപ്പി ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യം. பிலிப்பியர் 3-ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம். എന്താ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്? அங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? സകലത്തെയും തനിക്ക് കാൽക്കീഴാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുണ്ട്. സകലത്തെയും തன்னுடைய പാദപടിയാക്കി പോടുகிற தேவனுடைய വല്ലமை. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതോ 22-ാം അധ്യായം? ഒരു മിനിറ്റ്. അവൻ സകലതും തനിക്ക് അതേത് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ വാക്യം വായിക്കുന്നത്? 3:21 വായിച്ചാട്ടെ. അവൻ സകലതും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുക. அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்திக் கொள்கிறார். യേശുക്രിസ്തുവിനാണ് ഈ ഭാഗ്യമുള്ളത്. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தான் இந்த பாக்கியம் இருக்கிறது. മനുഷ്യന് കൊടുത്ത അധികാരമായിരുന്നു അത്.
மனிதனுக்கு கொடுத்த அதிகாரம் அதுவாயிருந்தது. ഉൽപ്പത്തി 1 പറയുന്നു സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞു. ஆதியாகமம் 1 அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள் என்று. എന്നാൽ സകലതും അവന് കീഴ്പ്പെട്ട് കാണുന്നില്ല. ஆனால் எல்லாம் அவனுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை. യേശുവിന് മാത്രമേ ഇന്ന് അധികാരമുള്ളൂ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மட்டுமே இன்றைக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. സകലത്തെയും യേശുവിന് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി, எல்லாவற்றையும் இயேசுவுக்கு கீழ்ப்படுத்துகிற தேவனுடைய வல்லமை, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തി, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வல்லமை, സർവാധികാരിയായവന്റെ ശക്തി, சர்வ அதிகாரியானவருடைய வல்லமை, തനിക്ക് തുല്യനില്ലാത്ത രാജാധിരാജാവിന്റെ ശക്തി, அவருக்கு ஒப்பானவர் இல்லாத ராஜாதி ராஜாவுடைய வல்லமை. ഈ ശക്തി കൊണ്ട് இந்த வல்லமையினாலே സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം எல்லாவற்றையும் கீழ்ப்படுத்துகிற தேவன் എന്താ ഇനി ചെയ്യാൻ പോന്നേ? இனி என்ன செய்ய போகிறார்? അവസാനത്തെ ശത്രുവിനെ എങ്ങനെയാ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോണേ? கடைசி சத்துருவை எப்படி கீழ்ப்படுத்த போகிறார்? ഈ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട്. இந்த வல்லமையினாலே നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ, நம்முடைய சரீரங்களை பாருங்கள், കണ്ടോ കൈയൊക്കെ? நம்முடைய விரல்களை எல்லாம் கவனியுங்கள். കണ്ണാടിയില്ല, கண்ணாடி இல்லை. നമ്മിൽ പലരുടെയും മുഖമൊക്കെ ചുളുങ്ങിപ്പോയി. நம்மில் அநேகருடைய முகங்கள் எல்லாம் அவன் சுருங்கி விட்டது. എന്നെ പോലെ പലർക്കും ഇപ്പം മസിലില്ല, വയറാവുള്ളത്. என்னை போல அநேகருக்கு நல்ல மசில்கள் இல்லை, வயறு பெரிதாக இருக்கிறது. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്, நான் ஸ்கூலில் படிக்கிற வேளையில், ഞങ്ങൾ മിലിറ്ററി സ്കൂളിലായിരുന്നു, ഒത്തിരി എക്സസൈസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. நான் மிலிட்டரி ஸ்கூலில் படித்தேன், அதிக எக்ஸசைஸ் எல்லாம் செய்ய வேண்டும். ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ച് കാണിക്കും. என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் கண்ணாடிக்கு முன்பாக நின்று அவர்களுடைய மசிலை எல்லாம் உருட்டி காண்பிப்பார்கள். ശ്വാസം പിടിച്ച് മാൻസ്ഫീൽഡ് ടയർ പോലെ നമ്മൾ മസിൽ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കും. அவர்கள் தங்களுடைய மூச்சை அடக்கிக் கொண்டு அவர்கள் அப்படி மசிலை காண்பிப்பார்கள். മാൻസ്ഫീൽഡ് ടയർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? மேக்ஸ்வெல் டயர் பார்த்திருக்கிறீங்களா? മാൻസ്ഫീൽഡ് ടയറിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, மேக்ஸ்வெல் டயருடைய அட்வர்டைஸ்மென்ட் பார்த்திருக்கிறீங்களா? കൂട്ടുകാരോട് പറയും ഇടിയടാ 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 ഇടിയ. அப்புறம் நண்பர்களை பார்த்து அந்த மசிலை இடியடா இடியடா என்று சொல்வார்கள். இன்றைக்கு ഒരു കൊതുക് ഒരു ഇടി തന്നാൽ നമുക്ക് വയറ്റുവേദന എടുക്കും. கொதுகு ஒரு இடி கொடுக்குமே ஆனால் வயிறு வலி வந்துவிடும். എവിടെ പോയി മസിലൊക്കെ? மசில் எல்லாம் எங்கே போனது? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് 20 വയസ്സൊക്കെ പറയുന്നേ. ഞാനൊരു 40 വയസ്സിന് മേലുള്ളവരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നേ. நான் 20 வயதுள்ளவர்களை பார்த்து சொல்லவில்லை, 40 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை பார்த்து சொல்கிறேன். ചുളിവായി, அவன் உடம்பெல்லாம் சுருங்கி விட்டது. വടിവായി, அவன் இடுப்பாய் விட்டது. കോട്ടമായി, அவன் கேடு விழுந்திருக்கிறது. പാടായി, அவன் அடையாளம் விழுந்து விட்டது. പാണ്ടായി, அவன் பாண்டு விழுந்திருக்கிறது. നടുവേദനയായി, முதுகுவலியாய் விட்டது. മുട്ടുവേദനയായി, முழங்கால் வலியாய் விட்டது. കാൽവേദനയായി, கால் வலியாய் விட்டது. അവിടെ വേദനയായി, அவன் அங்கே வலிக்கிறது. എല്ലായിടത്തും വേദനയായി, எல்லா இடமும் வலியாய் விட்டது. അച്ഛാ എന്നോണ്ട് വിശേഷം? அச்சா எப்படி இருக்கிறீர்கள்? ആരെങ്കിലും കേൾക്കാണ്ട് എന്റെ മോനെ പെടലി വേദനയാടാ, പെടലി പോകുമ്പോ മുട്ടുവേദനയാടാ, കാലുവേദനയാടാ, നടുവേദനയാടാ, വിരല് വേദനയാടാ, എവിടെ വേദനയാ? எப்படி இருக்கிறீர்கள்? சரீரம் முழுவதும் வலி என்று சொல்லுவோம். അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ 17 വയസ്സുള്ളവർ വിചാരിക്കും, ആ തുടങ്ങി 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 വേദന പുരാണം തുടങ്ങി. இதை கேட்கும் போது 17 வயதுள்ளவர் சொல்வார்கள், வலியின் புராணத்தை ஆரம்பித்து விட்டார் என்று சொல்வார்கள். നമ്മിൽ പല സുന്ദരിമാരുണ്ട്. நம்மில் அநேக சுந்தரி அழகானவர்கள் இருக்கிறார். അയ്യോ, അവരെ മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യം. അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെക്കാർ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും. ഐശ്വര്യറായിക്ക് 50 60 വയസ്സോ 50 വയസ്സും കണ്ടായി அநேகர் அவர்களை பார்க்காமல் இருப்பது நல்லது. அவர்களை பார்த்தால் பாம்பேயில் உள்ளவர்கள் பிடித்துக் கொண்டு போய் விடுவார்கள். ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ വരികയാണെങ്കിൽ, ஒரு 5 வருடம் கழிந்து அவர்களை பார்த்தால், ആ സുന്ദരിമാരിൽ ചിലരെ 2 പിള്ളേരെയും പിടിച്ചോണ്ട് തന്നെ എടുക്കും. நல்ல அழகான அந்த சுந்தரிகள் எல்லாம் 2 பிள்ளைகளை அழைத்துக் கொண்டு என்னிடத்தில் வருவார்கள். ഒന്ന് കയ്യിലും ഒന്ന് ഒക്കത്തും, ஒன்று கையிலும் ஒன்று இடுப்பிலும் இருக்கும். അപ്പം ചോദിക്കും, മോളെ നീ ഏതാ? அப்போ கேட்ப, மகளே நீ யார்? ഭാഷങ്ങൾ എന്നെ മറന്നുപോയോ? பாசங்கள் என்ன மறந்து விட்டீர்களா? അയ്യോ, കൺവെൻഷൻ ഞാനായിരുന്നു കൊയറിലെ ഈ പാട്ടുകാരി. கன்வென்ஷன்ல கொயர்ல நான் தான் பாடல் பாடினேன். അയ്യോ കുഞ്ഞ്, നീ തന്നെ ആയിരുന്നു അത്? மகளே நீதானா அது? അപ്പോഴാ മനസ്സിലാകുന്നേ. அப்பொழுதுதான் புரிந்து கொள்கிறோம். ശരീരത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറും 2 പിള്ളേരായി കഴിയുമ്പോഴത്തെ. சரீரத்தினுடைய அந்த அமைப்பு மாறிவிட்டது. 2 பிள்ளைகளான போது മസിലൊക്കെ മാറി, மசிலெல்லாம் போய்விட்டது. ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കയറി വന്ന് തൂങ്ങി കിടക്കാൻ തുടങ്ങും. அவர் உருண்டு இருந்தது இப்பொழுது தொங்க ஆரம்பித்து விட்டது. പണ്ടൊരു എന്തൊരു ഉന്മേഷമായിരുന്നു. முன்பு எவ்வளவு உற்சாகமா இருந்தார்கள். വടംവലിക്ക് നമ്മളായിരുന്നു മുമ്പില്. அவன் கயிறெடுப்பதற்கு நாம் தான் முன்னால் நின்றோம். ഇപ്പൊ ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം കോരുമ്പോ കുഞ്ഞോളെ പിടിച്ചേ നടുപോയി. இப்போ ஒருவன் தண்ணீர் எடுக்கும் பொழுதே அதாவது அவர்களை அழையுங்கள் என்று சொல்வோம். അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ശരീരങ്ങൾക്ക് താഴ്ചയുണ്ട്, நம்முடைய சரீரத்திற்கு பலவீனமுண்டு, ബലഹീനതയുണ്ട്, பலவீனமுண்டு, മുറിവുണ്ട്, காயங்களுண்டு. എന്താ വാഗ്ദാനം? வாக்குத்தத்தம் என்ன? സകലത്തെയും
തനിക്ക് കാൽക്കീഴാക്കുന്ന തന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய பாதபடியாக்கி போடுகிற வல்லமையினாலே അവൻ നമ്മുടെ താഴ്മയുള്ള ശരീരങ്ങളെ, தாழ்ச்சியுள்ள நம்முடைய சரீரங்களை, ഒടിവും ചതവും വേദനയും രൂപഭംഗിയും ഇല്ലാത്ത ശരീരങ്ങളെ, ஒடிவும் செலவும் அழகும் இல்லாத நம்முடைய உடலை, മർത്യതയുള്ള ശരീരങ്ങളെ, அழிவுக்குரிய சரீரத்தை, മണ്ണിൽ വെക്കുവാൻ പോകുന്ന ശരീരത്തെ, மண்ணில் அடக்கம் பண்ண வேண்டிய சரீரத்தை, തന്റെ പുത്രന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപരാക്കുക. ஆமென். தன்னுடைய குமாரனுடைய சரீரத்திற்கு ஒப்பாக சாயலாக மாற்றுவார். ഇന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനാണ് രൂപാന്തരം. இன்றைக்கு நம்முடைய மனதிற்கு தான் மாற்றம் தேவை. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനാണ് രൂപാന്തരം. நம்முடைய இருதயத்திற்கு தான் உருமாற்றம் தேவை. നമ്മുടെ നാവിനാണ് രൂപാന്തരം. நம்முடைய நாவிற்கு மாற்றம் தேவை. നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾക്കാണ് രൂപാന്തരം. நம்முடைய உறவுகளுக்கு மாற்றம் தேவை. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനാണ് രൂപാന്തരം. நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு மாற்றம் தேவை. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് രൂപാന്തരം. நம்முடைய விருப்பங்களுக்கு மாற்றம் தேவை. അന്നാളിൽ அன்றைக்கு നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും. நம்முடைய தாழ்ச்சியுள்ள சரீரங்களுக்கு மாற்றம் உண்டாகும். യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട്, இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மகிமையுள்ள சரீரத்திற்கு ஒப்பாய், മരണമില്ലാത്ത ശരീരത്തോട്, மரணமில்லாத சரீரத்திற்கு ஒப்பாய், രക്തമില്ലാത്ത ശരീരത്തോട്, அழிவில்லாத சரீரத்திற்கு ஒப்பாய், അപമാനമില്ലാത്ത ശരീരത്തോട്, ஆமென், அவமானமில்லாத சரீரத்திற்கு ஒப்பாய், ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ പങ്കാളിയായി തീർന്ന ശരീരത്തോട്, தேவனுடைய மகிமையில் பங்காளியாகிற சரீரத்திற்கு ஒப்பாய், അവൻ അത് മാറ്റി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കും. அவர் நம்முடைய சரீரங்களை மாற்றி ஆமென் மாற்றி அமைப்பார். ഇതൊരു താൽക്കാലിക രൂപാന്തരമൊന്നും അല്ല. இது ஒரு தற்காலிகமான உருமாற்றம் அல்ல. നമുക്ക് വേണേ ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീയായിട്ട് അഭിനയിക്കാം, സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരായിട്ട് അഭിനയിക്കാം. ஒரு நாடகத்திலே நாம் நடிக்கும்போது ஆண்கள் பெண்களாகவும் பெண் ஆணாகவும் நடிக்க முடியும். എഴുത്തും വായനയും അറിയാൻ മേലാത്ത ആൾക്ക് കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായിട്ടും അഭിനയിക്കാം. எழுதவும் வாசிக்கவும் தெரியாத நபர் நாடக மேடையிலே ஒரு காலேஜில் പ്രൊഫസറാக கூட നടിக்க முடியும். അതൊരു പെയിന്റും സ്ക്രിപ്റ്റും ഒരു നല്ല ഡയറക്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റും. പെയിന്റും നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റും നല്ല ഡയറക്ടറും இருந்தால் அப்படி எல்லாம் செய்து விடலாம். ഇത്തരം അഭിനയത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. இப்படிப்பட்ட நடிப்பை குறித்து அல்ல இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപാന്തരം, உண்மையான மாற்றம், യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള രൂപാന്തരം, உண்மையான மாற்றம், ദൈവം വരുത്തുന്ന രൂപാന്തരം, தேவன் கொடுக்கிற மாற்றம், എന്നേക്കുമായി വരുത്തുന്ന രൂപാന്തരം, என்றென்றைக்குமாய் மாறாത്ത மாற்றம். അവൻ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരങ്ങളെ തന്നെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തെ അനുരൂപമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കും. தாழ்மையுள்ள நம்முடைய சரீரத்தை அவர் மகிமையுள்ள சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மாற்றி அமைப்பார். അതിന് വളരെ ശക്തമായ വേറൊരു വാക്യമുണ്ട്. அதற்கு மிக வல்லமையான ஒரு வசனத்தை கூட நாம் பார்க்க முடியும். നമുക്ക് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. கொரிந்தியர் நிருபத்திற்கு நேராய் திரும்பி வரும். 1 കൊരിന്ത്യർ 15 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. 1 കൊരിന്തിയർ 15 அதிகாரത്തിൽ അതിന്റെ 47 മുതൽ 49 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒന്ന് വായിച്ചു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. 47 മുതൽ 49 വരെയുള്ള വചനത്തെ മലയാളത്തിലും തമിഴിലും വാസിക്കണം. ഒന്നാം മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവൻ, രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ളവൻ. തമിഴ് വായിച്ചേ. முந்தின மனுஷன் பூமியிலிருந்துண்டான மண்ணானவன், இரண்டாம் மனுஷன் வானத்திலிருந்து வந்த கர்த்தர். താങ്ക് യു. 48 മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവനെ പോലെ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗീയനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരും ആകുന്നു. വായിച്ചാട്ടെ തമിഴിൽ. மண்ணானவன் எப்படிப்பட்டவனோ மண்ணானவர்களும் அப்படிப்பட்டவர்களே, வானத்துக்குரியவர் எப்படிப்பட்டவரோ വാനത്തുക്കുரியവர்களுം அப்படிப்பட்டவர்களே. 49 നാം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചതുപോലെ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമയും ധരിക്കും. மேலும் மண்ணானவனுடைய சாயலை நாம் அணிந்திருக்கிறது போல வானவருடைய சாயலையும் அணிந்து கொள்வோம். ആദമിനെയും യേശുവിനെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ஆதாமையும் இயேசுவையும் இங்கே ஒப்பிட்டு பார்க்கிற ஒன்றை ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ആദാം. முதல் மனிதன் ஆதாம். ദൈവം അവനെ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് വാർത്തുണ്ടാക്കി തന്റെ ജീവശ്വാസം അവനിൽ ഊതി. அவனை மண்ணினால் உருவாக்கி அவனுடைய நாசியிலே ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். ആ ക്ലേ മോഡലിൽ മേൽ ദൈവം ഊതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യനായി തീർന്നു. அந்த மண்ணிலாலுள்ள அந்த உருவத்தின் மேல் தேவன் ஊதின போது ஜீவன் உண்டாயிற்று. രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ, இரண்டாவது மனுஷன் ആദമും ഒന്നാമനാണെങ്കിൽ ആദമിനെ പോലെ ലോകത്തിന്റെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ. ஆதாம் முதல் மனுஷனா இருக்கும்போது ஆதாமை போல உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையை
சரி பண்ணுகிற ஒரு மனிதர், இரண்டாம் மனிதர். ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ മനുഷ്യനായി തീർന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചാണത്. தேவனுக்கு சாயலாய் இருக்கு, தேவனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிற அவர் மனுஷ சாயலானவர். അവൻ സ്വർഗീയനാണ്. அவர் பரலோகத்திற்குரியவர். ഒരുത്തൻ മണ്ണിൽ നിന്നുള്ളവൻ, ஒருவன் மண்ணில் இருந்து உருவானவர், മറ്റവൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ, இனி ஒருவர் வானத்தில் இருந்து வந்தவர். ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ എങ്ങനെയാണോ 48 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, பூமியில் இருந்து எப்படிப்பட்டவனோ അങ്ങനെയാണ് സകല ഭൗമികരായ മനുഷ്യരും. அப்படித்தான் பூமியில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களும். ഇന്നലെയും ഇന്നും സമർത്ഥിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. நேற்றைக்கும் இன்றைக்கும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அதுதான். നാം എല്ലാവരും ആദമിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളവരാണ്. நாம் எல்லாரும் ஆதாமுடைய சாயலுக்கு ஒப்பானவர்கள். ആദമിനെ പോലെ മതം പൊട്ടിയ മനുഷ്യരാണ്. ஆதாமை போல ஆமென் மதம் பிடித்தவர்கள். താൽക്കാലിക ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ധിക്കരിക്കുന്നവരാണ്. தற்காலிகமான லாபத்திற்காக தேவனை எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள். നാം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവനെ പോലെയാണ്. நாம் பூமியில் இருந்து உருவானவர்களைப் போல இருக்கிறோம். നാം മണ്ണിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. நாம் மண்ணில் இருந்து உருவானவர்கள். നമ്മുടെ ശവം സംസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത്, சவம் அடக்கம் பண்ணுகிற வேளையில், അടക്കുമ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർ പറയും, ஆமென், அடக்கிற வேளையிலே தாசர்கள் இப்படி சொல்வார்கள், നിന്നെ പൂഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു, நீ மண்ணில் இருந்து எடுக்கப்பட்டாய், പൂഴിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു, அவன் மண்ணிற்கே செல்வாய். ദൈവത്തിന്റെ കാഹളനാദം ധ്വനിക്കുന്ന നാളിൽ, தேவனுடைய காலம் துணிக்கிற நாளில், നീ വിണ്മയന്റെ പ്രതിമ ധരിക്കുവാൻ ആ സ്വരം നിന്നെ ഉയർത്തുന്നത് വരെ, நீ வானத்திற்குரியவருடைய சாயலை தரித்துக் கொள்ளுகிற நாள் வரையிலும், മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തതിനെ മണ്ണിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരുന്നു. மண்ணில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட உன்னை மண்ணிற்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். നാം എല്ലാവരും മണ്ണിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ്. நாம் எல்லாரும் மண்ணிற்கு செல்ல வேண்டியவர்கள். എന്നാൽ എന്താണ് പ്രത്യാശ? நம்முடைய நம்பிக்கை, எதிர்பார்ப்பு என்ன? സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ, பரலோகத்திலிருந்து உள்ளவர் അവനെ പോലെ സ്വർഗീയന്മാരായി തീരും. வானத்திலிருந்து வந்தவரை போன்று நாம் வானத்திற்குரியவர்களாக மாறுவோம். നാം സ്വർഗീയരാണ്. நாம் வானத்திற்குரியவர்கள். നാം മണ്മയരാണ്. நாம் மண்ணில் உள்ளவர்கள், എന്നാൽ സ്വർഗീയരുമാണ്. அதே மாதிரி வானத்திற்குரியவர்கள். 49 വാക്യം പറയുന്നു, 49 வசனம் சொல்கிறது, മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളവന്റെ പ്രതിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, மண்ணானவருடைய சாயலை அணிந்திருக்கிறது போல, നാം മരണത്തിന് അധീനരായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ, நாம் மரணத்திற்கு ஆமென் அடிமைப்பட்டவர்களை இருப்பதை போன்று, വീണ്ടെടുപ്പിനാൽ ദൈവമക്കളും സ്വർഗീയരുമാക്കി തീർക്കപ്പെട്ടവർ, ஆமென், மீட்பிற்காக வானத்திற்குரியவர்களாக நாம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവർ, தேவனுடைய பரிசுத்தாவியினால் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள், ദൈവപുത്രന്റെ സാദൃശ്യത്തോട് ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നവർ, தேவனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக பூமியிலே வாழ வேண்டியவர், ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ, தேவனுடைய பரிசுத்தாவியினால் நடத்தப்படுகிறவர்கள், അവർ സ്വർഗീയരാണ്. அவர்கள் வானத்திற்குரியவர்கள். ഈ സ്വർഗീയരായവർ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമ ധരിക്കേണ്ടതാണ്. வானத்திற்குரியவர்கள் வானத்திற்குரியவருடைய சாயலை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். ആദാമിന്റെ സാദൃശ്യം ശരിയാണ്. ஆதாமுடைய சாயல் சரியானதுதான். ആദാമിന്റെ ശാപം ശരിയാണ്. ஆதாமுடைய சாபம் சரியானதுதான். എന്നാൽ ദൈവപുത്രന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മേൽ പറഞ്ഞു തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ஆனால் தேவகுமாரனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்மேல் பகிர்ந்து നാം கொடுத்திருக்கிறார். സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമ ധരിക്കും. நாம் வானத்திற்குரியவருடைய சாயலை அணிவோம். നമുക്ക് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകും. நமக்கு ஒரு உருமாற்றம் உண்டாகும். മണ്ണിലിരിക്കുന്നവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. மண்ணில் இருக்கிறவர் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள். ലാസർ മരിച്ചുപോയി, லாசர் மரித்து போனார், അടക്കി. அடக்கம் செய்தார். 4-ാം നാളിൽ, 4ஆம் நாளில் യേശു കർത്താവ് ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്ക് നിന്ന് പറയുക, இயேசு கிறிஸ்து லாசருடைய கல்லறைக்கு முன்பாக நின்று சொல்கிறார், ലാസറേ പുറത്തു വരിക, லாசருவே வெளியே வா. നിങ്ങളിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ വരുന്നതാം അല്ല വീട്ടിലെ സംഭവം എടുക്കാം. நீங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நடந்த ஒரு நிகழ்வாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். നിങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ രാവിലെ 4:30 മാർത്താണ്ഡത്തുനിന്ന് പോകുന്നത്. உங்களுடைய ட்ரெயின் காலையில் 4:30 மார்த்தாண்டத்திலிருந்து புறப்படும். അപ്പൊ നിങ്ങൾ 3:30 അലാറം വെച്ചു. நீங்கள் 3:30 அலாரம் வைத்தீர்கள். അലാറം അടിച്ച് വീട്ടിലുള്ളവരും അയലത്തുള്ളവരും ഉണർന്നു, നിങ്ങൾ മാത്രം ഉണർന്നിട്ടില്ല. அலாரம் வைத்த போது வீட்டுள்ளவர்களும் அருகில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் எழுந்து விட்டார்கள், நீங்கள் மட்டும் அறியவில்லை. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നേ? அப்ப நம்ம எப்படி எழுப்புவது? ഞാന് തല്ല് കിട്ടാത്ത ഒരു രീതി പറയാൻ, തല്ല് കിട്ടുന്ന രീതി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ മേല. நான் அடி கிடைக்காத ஒரு முறையை சொல்லுகிறேன், அடி கிடைக்கிற முறையை நான் ஸ்டேஜ் என்று சொல்லக்கூடாது. ഒന്ന് കുലുക്കി വിളിക്കുക, ஒன்று நாம் ஆட்டி அழைக்கலாம். അടുത്ത അക്രമം, മൂന്നാമത്തേത് പറയത്തില്ല, അടുത്ത അക്രമം മുഖത്തൊരിച്ചിരി വെള്ളം തളിക്കുക. அடுத்து கொஞ்சம் கூட போய் முகத்துல கொஞ்சம் தண்ணீரை தளிக்கலாம். അപ്പൊ റോബർട്ടെ എഴുന്നേക്കുക, ரோபர்ட்டை எழுந்திரு, വറീസെ എഴുന്നേക്കുക, வர்கீஸே எழுந்திரு. അവൻ ഉണരും. உடனே அவர் உணர்வார், எழுந்திருப்பார்கள். യേശു കർത്താവ് അതുപോലെ ലാസറിനെ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചുണർത്തിയ 4 നാള് കഴിഞ്ഞ് നാറ്റം വെച്ചിട്ട് പറയാ, ലാസറേ പുറത്തു വരിക. ஆமென். இயேசு அவருடைய நண்பராகிய லாசருவை 4 நாட்களான லாசருவை
ലാസറുവേ വെളിയെ വാ എന്ന് சொல்கிறார். ഒരു കരച്ചിലിന്റെ അലാറവും ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഒരു അഴുകയിൻ സത്തവും ലാസറുവെ എഴുന്നേൽക്ക ചെയ്യவில்லை. പെങ്ങന്മാരും നാട്ടുകാരും നെഞ്ചത്തടിച്ച് കൂവി വിളിച്ചിട്ട് ലാസർ കേട്ടില്ല. സഹോദരികളും ഊരിലുള്ളവர்களுം അഴുത് കൂക്കുരലിട്ടും ലാസർ എഴുന്നേൽക്കவில்லை. ജീവന്റെ നാഥൻ ഉടയവൻ വിളിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചവൻ ശബ്ദം കേട്ടു. അവൻ ജീവനുடைய தேவனாயிருக்கிற അവൻ ഉരുവാക്കിനവൻ അழைத்தபோது മരിത്തവൻ ഉയിരോട് എഴുന്നു വந்தான். അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്, ആകയാൽ യോവാൻ சொல்கிறார், മരിച്ചവരും കബറുകളിൽ ഉള്ളവരും മരിത്തവர்களுം കല്ലറകളിൽ ഇരിക്കുന്നവர்களுം ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും. മനുഷ്യകുമാരനുடைய സത്തത്തെ കേൾക്കും കാലം വരും. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ കബറുകളെ പൊളിച്ച് വെളിയിൽ വരും. சத்தம் கேட்கிறவர்கள் கல்லறைகளை திறந்து வெளியே வருவார்கள். നമ്മൾ മണ്ണോട് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയാലും, നാം മണ്ണോട് മക്കി പോനാലും, നമ്മുടെ ഓർമ്മക്കല്ല് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ ஞாபக ചിഹ്നം അങ്ങ് ഇല്ലാതിരുന്നാലും, ദൈവപുത്രന്റെ സ്വരം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവർ, தேவனுடைய சத்தத்தை உயிரோடு இருக்கும்போது கேட்டிருக்கிறவர்கள், തന്റെ മഹാപ്രഭാവത്തോടെ അവിടുന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, അവർ തன்னுடைய சேனைகளோடு புறப்பட்டு பூமிக்கு வருகிற வேளையில், വിശുദ്ധനെ ചേർക്കുവാൻ അവൻ വരുമ്പോൾ, தன்னுடைய பரிசுத்தவான்களை சேர்த்துக்கொள்ள அவர் வரும்போது, മരണത്തിന്മേൽ തനിക്കുള്ള ജയത്തെ ആത്യന്തികമായി സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവൻ രാജാവായി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, மரணத்தின் மேல் தனக்கு இருக்கிற ஜெயத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு ராஜாவாக அவர் வருகிற வேளையில், ആ വലിയ കാഹളധ്വനി ഒരു അലാറം പോലെ ഭവിക്കുകയാണ്. அந்த பெரிய எக்கால சத்தம் ஒரு பெரிய அலாரத்தை போல துணிக்கும். ദൈവത്തിന്റെ അലാറം അടിക്കുകയാണ്. தேவனுடைய அலாரம் அடிக்கிறது. ജീവനായകന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. ജീവനാകി അവരുടെ സത്തം കേൾക്കുന്നത്. മരിച്ചവരും മൺമറഞ്ഞവരും വിൺമയന്റെ സ്വർഗീയന്റെ പ്രതിമ ധരിക്കുവാൻ ഖബറുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് വരും. മരിത്തവர்களும் മരിച്ചു മണ്ണോട് മക്കി പോനവர்களுം വിണ്ണാനവരുടെ സായികളെ അണിந்துകൊള്ള അവൻ കല്ലറകളെ തിറന്ന് വെളിയെ വരുവാர்கள். അന്ന് ജീവനോടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ, അன்றைக்கு ഉയിരോடு இருக்கிற പരിശുദ്ധവാன்கள் രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും, മറുരൂപമാവാர்கள். നമ്മുടെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം, നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള இந்த ശരീരം, നടുവേദനയും ചുളുക്കവും തലമുടിയില്ലായ്മയും എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന, വാർദ്ധക്യം വന്നിരിക്കുന്ന ശരീരം, അവൻ കുറുക്കുവലി ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, മുതിർച്ചി, ഇവകൾ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നവர்கள். അതിന്റെ കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം, ലങ്സിനകത്ത് കേടായിരിക്കാം, ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം, കിഡ്നി വേല ചെയ്യാതിരിக்கலாம், ലങ്സിലെ പ്രശ്നം ഇരിக்கலாம், ഹാർട്ടിലെ പ്രശ്നം ഇരിக்கலாம். അതൊക്കെ ആദാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ആദാമുடைய ശരീരത്തിൻ പകുതികൾ. യേശുവിന്റെ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്തം കേൾക്കുമ്പോൾ, ആ സർവാധികാരിയുടെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ, அந்த സർവാധികാരിയുടെ സത്തം കേൾക്കുമ്പോൾ, മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും, മരിത്തവர்கள் தேவகுமாரனுடைய சத்தத்தை கேட்பார்கள். അവർ കബറുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരും. அவர்கள் கல்லறைகளுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வருவார்கள். നിത്യജീവനായിക്കൊണ്ട്, நித்திய ஜீவனுக்காக எழுந்திருப்பார்கள். തേജസ്സിനായിക്കൊണ്ട്, அவர் நித்திய ஜீவனுக்காக எழுந்திருப்பார். യേശുവിനോടുള്ള സഹിത്വത്തിനായി, இயேசு கிறிஸ்துவோடுள்ள ஐக்கியத்திற்காக, ആ കുടുംബത്തിൽ എന്നും വാഴുവാനായി, அந்த குடும்பத்தில் என்றென்றைக்கும் வாழ்வதற்காக നമ്മുടെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരും. நம்முடைய இயேசு திரும்ப வருவார். അവൻ നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരങ്ങളെ அவர் நம்முடைய தாழ்மையுள்ள சரீரங்களை തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് രൂപാന്തരപ്പെടും. தன்னுடைய மகிமையுள்ள சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மாற்றுவார். ഇത് ചില്ലറ പരിപാടിക്കല്ല നമ്മളോട് രൂപാന്തരപ്പെടാൻ പറയുന്നത്. சாதாரணமான காரியத்திற்கல்ல நம்மை மறுரூபமாக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். തേജസ്സിന്റെ മുൻപിൽ, നിത്യതയുടെ മുൻപിൽ, தேஜஸுக்கு முன்பாக, நித்தியத்திற்கு முன்பாக, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ, தேவனுடைய அன்பின் திட்டத்திலே ഈ ബലഹീനരായ നമ്മെ ചേർത്തണയ്ക്കുവാൻ, பலவீனர்களாகிய நம்மை அணைத்துக் கொள்வதற்கு, നമ്മെ സ്വർഗീയനോട് അനുരൂപരാക്കുവാൻ, நம்மை பரலோகத்துக்குரியவரோடு ஒப்பாக்குவதற்கு, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി മഹത്വം പ്രാപിക്കുവാൻ, தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள, യേശുവിനോടുകൂടെ വാഴുവാൻ, இயேசுவோடு கூட ஆளுகை செய்ய, അവന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ അധികാരം പങ്കിടുവാൻ, அவருடைய ராஜ்யத்திலே பங்காளியாவதற்கு, ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി തീരുവാൻ, தேவனுடைய சாயலாய் மாற, ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരാൽ നിറയ്ക്കുവാൻ, அவர் இந்த பூமியை தேவனுடைய மகிமையினால் மறுரூபமானவர்களால் நிரப்புவதற்கு, അവൻ നമ്മോട് ഇന്ന് പറയുക, அவர் நம்மை பார்த்து இன்றைக்கு சொல்லுகிறார், മനസ്സ് പുതുക്കി உன்னுடைய மனம் புதிதாகி സൃഷ്ടിതാവിന്റെ പ്രതിമയിലായി വരാൻ. சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் மாற வேண்டும். കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഭോപ്പാലിലായിരുന്നു. கடந்த வாரத்தில் நான் போபால்ல இருந்தேன்.
ഭോപ്പാലിൽ രാത്രിയിൽ യോഗം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ போபாலில் கூட்டம் முடித்து கடந்து செல்லும் போது എനിക്കൊരു വലിയ അസുഖം പോലെ തോന്നി. எனக்கு ஒரு பலவீனம் போல தோன்றினது. എവിടെ ഒരു കമ്പോ കോലോ വെക്കാമോ അവിടെ എല്ലാം അവരിങ്ങനെ ലൈറ്റ് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് எங்கெல்லாம் ஒரு கம்பு இருக்குமோ அங்கெல்லாம் லைட்டை கட்டி தூக்கி இருக்கிறார். ദീപാവലിക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ്. தீபாவளிக்காக ஆயத்தமாகிறார். ആ പട്ടണം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ ലൈറ്റുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുക. அந்த பட்டணம் முழுவதும் அழகான லைட்டுகளால் அலங்காரம் பண்ணப்பட்டிருந்தது. നമ്മുടെ കർത്താവ് நம்முடைய ஆண்டவர் മടങ്ങി വന്ന് திரும்பி வந்து പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സ്ഥാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ புதிய வானமும் புதிய பூமியும் உருவாக்கின பிற்பாடு അന്ന് എന്നാ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പറയുന്നേ? வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்ன சொல்லுகிறது? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അല്ലെന്ന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നത്. சூரியனும் சந்திரனும் அல்ல அன்றைக்கு வெளிச்சம் கொடுப்பது. കുഞ്ഞാടാണ് അതിന്റെ വിളക്ക്. ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்காயிருப்பார். ഈ ഒറ്റ വിളക്ക് ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ എങ്ങനെ അന്ധകാരമില്ലാതാക്കും? இந்த ஒரு விளக்கு எப்படி முழு பூமியையும் வெளிச்சமுள்ளதாய் மாற்றும்? വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരും വിശുദ്ധമതികളും மீட்கப்பட்டதான பரிசுத்தவான்களும் பரிசுத்தவாட்டிகளும் തേജസ്സിന്റെ കർത്താവിന്റെ പ്രഭയെ അവരുടെ മുഖത്ത് പ്രതിബിംബിപ്പിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ மகிமையுள்ள ஆண்டவருடைய முகம் அவர்கள் மேல் பிரதிபலிக்கும் போது ആഴിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ஆமென் ஆழத்தில் தண்ணீர் நிறைந்திருப்பதை போன்று ഈ ഭൂമണ്ഡലം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനാൽ പ്രഭയാൽ നിറയപ്പെടും. இந்த பூமி முழுவதும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தினால் மகிமையினால் நிறைந்திருக்கும். ദീപാവലിയിൽ കത്തിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കിനേക്കാൾ എത്രയോ മനോഹരമായിരിക്കും ദൈവപുത്രന്റെ പ്രഭയാൽ പ്രകാശിക്കുന്ന പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളുടെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ஆமென். தீபாவளிக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற விளக்கை விட தேவனுடைய சாயலாக மாற்றப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வெளிச்சம் இந்த பூமி முழுவதும் நிறைந்திருக்கும். എത്ര വലിയൊരു വാഗ്ദാനമാണിത്! இது எவ்வளவு பெரிய வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறது! എത്ര വലിയ സമ്മാനമാണിത്! இது எவ்வளவு பெரிய பரிசாய் இருக்கிறது! എത്ര വലിയ പ്രത്യാശയാണിത്! இது எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கையாய் இருக்கிறது! ഭാഗ്യവാന്മാരെ, ഭാഗ്യവതികളെ, பாக்கியவான்களே, பாக்கியவதிகளே, അത്യുന്നതൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. உன்னதமானவர் உங்களில் அன்பு கூறுகிறார். അവന്റെ കൃപ നിങ്ങളെ ഭരിക്കട്ടെ. அவருடைய கிருபை உங்களை ஆளுகை செய்வதாக. അവന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹ നിങ്ങളെ നടത്തട്ടെ. அவருடைய பரிசுத்தத்தின் மூலம் உங்களை நடத்துவாராக. തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തട്ടെ. மகிமைக்கு நேராய் நடத்துவாராக. അനുസരണത്തിലേക്ക് നടത്തട്ടെ. கீழ்ப்படிதலுக்கு நேராய் நடத்துவாராக. ദൈവമഹത്വം ഭൂമിയിലായിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ. தேவனுடைய மகிமையோடு பூமியில் இருக்க ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்துவாராக. ദൈവപുത്രന്റെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, தேவகுமாரனுக்கு ஒப்பாக நீங்கள் வாழும்போது, അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ, அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நீங்கள் பின்பற்றும் போது, കാഹളം ധനിക്കുന്ന നാളിൽ, எக்காலம் சத்தம் கேட்கிற நாளில், മഹാപ്രഭാവത്തോടും അധികാരത്തോടും സർവവർഗത്തോടും കൂടെ സർവായുധവർഗത്തോടും കൂടെ യേശുക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, சர்வ வல்லமையுள்ளவராய் சர்வசேனையோடு சர்வ வல்லவர் புறப்பட்டு வருகிற வேளையில், തന്റെ രാജത്വത്തിന്റെ മഹിമയെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാജാതിരാജാവായി ഭൂമിയിലേക്ക് അവൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, அவன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் வல்லமையோடு கூட ராஜாவாக பூமிக்கு இறங்கி வருகிற வேளையில், ഇരുളായിരിക്കുന്നന്റെ കുരുടും ഇരുളും അവൻ മാറ്റും. இருளாயிருக்கிறவனுடைய குரலும் இருளையும் அவர் மாற்றுவார். തന്റെ പ്രഭ നിന്നെ ധരിപ്പിക്കും. அவருடைய மகிமையை உனக்கு தரிப்பிப்பார். അവൻ നിന്നെ തേജസ്കരിക്കും. அவருடைய மகிமைப்படுத்துவார். അവൻ നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കും. அவருடைய உயிர்ப்பிப்பார். തന്റെ രാജ്യത്തിനും അധികാരത്തിനും നിന്നെ പങ്കാളിയാക്കും. அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அதிகாரத்திற்கும் உன்னை பங்காளியாக மாற்றுவார். എത്ര വലിയ പ്രത്യാശയാണ്! எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை, எதிர்பார்ப்பு! നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം, நமக்கு ஆயத்தமாகும், നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം, காத்திருப்போம், നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം, நாம் ഒപ്പുകൊടുப்போம், വിശുദ്ധിക്കായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, பரிசுத்தத்திற்காய் ஒப்புக்கொடுப்போம், രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാം. உருமாற்றமாவதற்காய் நம்மை നമ്മുടെ സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവ് വരാറായി. நம்முடைய இயேசு வரப்போகிறார். തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർക്കുവാൻ അവിടുന്ന് വരാറായി. தன்னுடைய பரிசுத்தவான்களை சேர்க்க அவர் வருகிறார். ആ കാഹളവിളി കേൾക്കുവാനായി, அந்த எக்கால சத்தம் கேட்பதற்கு കാറുകളെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് காதுகளை ஆயத்தமாக்கி ആവലോടെ സമർപ്പണത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം. அவளோடு அர்ப்பணிப்போடு காத்திருப்போம். നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മിൽ പ്രീതിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மிலே பிரியப்படுவாராக. ஆமென்.